GRIAS Academy. So good evening everyone, welcome to our NCERT Foundation course of Polity subject. So yesterday we have been seeing about the executive, we have seen about the president, his powers, his various legislative, executive, military, judicial powers, etc. And we have seen the vice president also, right? So today we will continue with the very important topic that is known as the Prime Minister. The Prime Minister. Right. So the Prime Minister is the real head of the government of India. Real head or real leader of the government. While the president is considered as the nominal head, the Prime Minister is considered to be the real head with real powers. Okay, so the president is having nominal powers, while the PM is having the real powers. Right. So in the parliamentary system, the presence of the president and the Prime Minister is a basic feature of the parliamentary form of government. So we have adopted the principle of parliamentary form of government from the UK Constitution. So we all know that India has been a part of the Britishers, right? So British colonies of India were ruled and we have inherited the UK features like the parliamentary form of government. We have inherited the rule of law, the parliamentary privileges, the offices of Lok Sabha, the speaker, etc. So all these, the office of governor, etc., all were the features of the UK Constitution. So one among the important feature which we have borrowed from the UK government is the parliamentary form of government. So where there will be the president and the Prime Minister. The president here will be having the nominal powers, whereas the Prime Minister will have the real powers. So in converse, USA, where the president will have the real powers. Right. So recently we all know that USA's elections have been done and Donald Trump has been elected as the new president of USA. So Trump. So where he is having similar powers like the Narendra Modi. Why? Because here the Modi's government, or he is the Prime Minister, so he is having the real powers, but he is called or addressed as the Prime Minister, where the Trump, he is called as the President who is having the real powers. So their system of government is the presidential form of government. Presidential form of government. But in India lo manaki we call it as parliamentary form of government. So manaki basic idea undali USA lo enti, UK lo enti, India lo enti. So ఆ కంపారిజన్ ఎప్పుడైతే మనకు క్లియర్ గా తెలిస్తే మనము చూస్ ద కరెక్ట్ అయి ఉండొచ్చు. అండ్ ఆల్సో యూపీఎస్సీ మెయిన్స్ ఆర్ గ్రూప్ 1 మెయిన్స్ రాయాలి అన్నప్పుడు ఈ బేసిక్ డిఫరెన్స్ మనకు తెలిస్తే మనం క్లియర్ గా ఎగ్జామ్ లో ఆన్సర్ రాయగలుగుతాం. ఓకే, సో నెక్స్ట్ నౌ విల్ కమ్ టు ద టాపిక్ ప్రైమ్ మినిస్టర్. So we all know he is the head of the government, right? Council of Ministers are appointed or removed by the President on recommendation of PM. So he should advise the President to appoint. So to appoint Arun Jaitley as so and so, Nirmala Sitharaman as so and so అని చెప్పి it is advised by Modi to form the government. Okay, so in the government the Prime Minister is considered as a very critical position. Why? తనే ఏ మినిస్టర్ అపాయింట్ అవ్వాలి అని చెప్పి ప్రెసిడెంట్ కి అపాయింట్ చేయమని చెప్పి లేదంటే రిమూవ్ చేయమని చెప్పి అడ్వైస్ చేసేది
president ki the prime minister of India. That is why the post of PM is very important. Next, on his resignation the government collapses. So atanu resign chesina or sudden death or any illness or anything, the entire government will collapse. Okay, so you have any doubt? Okay, screen is not visible. Now that is not the one. While you are sharing the screen, that is not appear. Okay, now Yes, ma'am. okay, so I think you have understood the difference between the presidential form of government and the parliamentary form of government. So in the parliamentary form of government, just I'm revising it because the screen was not visible to you people. So the parliamentary form of government have two important offices, that is the president and the prime minister. So here the president will have the nominal powers. So yesterday we have been seeing that president is having n number of powers, but how he is appointing everything, how he is doing his exhibiting his powers on the aid and advice of prime minister and the council of ministers. Ante prime minister council of ministers ఏమి రికమెండ్ చేస్తే he is bound to do the work, ఎవరు ప్రెసిడెంట్. సో అంటే ఏంటి, అతనికి నామినల్ పవర్ ఉంది, ఆయన పేరు మీద ఒక వర్క్ ని ఆర్ ఒక అపాయింట్మెంట్ ని నేమ్ చేస్తాం ఆర్ ఇంటర్నేషనల్ ట్రీటీ కానీ అతని పేరు మీద చేస్తాం, కానీ హీ ఈస్ నాట్ ద వన్ హూ ఈస్ రియలీ డూయింగ్ ద వర్క్, బట్ హూ ఈస్ రియలీ డూయింగ్ ద వర్క్, ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ అండ్ ది కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్. సో హియర్ he is considered as the head of the government where he is having the real powers. ఇప్పుడు దాకా బోర్డు కనిపించలేదంట, సో అందుకే మళ్ళీ రివైజ్ చేస్తాను. సో నెక్స్ట్, సో షేర్ కాలేదు, ఇందాక పాజ్లో ఉండే స్క్రీన్ షేరింగ్. ఇట్స్ ఓకే. సో whereas in UK it has adopted the presidential form of government, so where the president is having the real powers. So in UK the president office is similar to the prime minister office of India, where both of the offices are having the real heads, real powers. Okay, so prime minister, so he's head of the government, right? Council of ministers are appointed and removed by the president on the recommendation of the PM. So oka president oka minister ni, finance minister gaani, defense minister gaani, for that matter any other minister, they should be recommended by the post of the office of the prime minister. So prime minister cheppina vallani maatrame president appoint chestaru, ledante remove chestaru. So డ్యూరింగ్ హిస్ రిజిగ్నేషన్ ద గవర్నమెంట్ కొలాప్సెస్. సో ఒకవేళ ప్రైమ్ మినిస్టర్ రిజైన్ చేసినా, ఒకవేళ సడన్ డెత్ అయినా కూడా ద గవర్నమెంట్ విల్ కొలాప్స్. మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ గుర్తుపెట్టుకోవడానికి చెప్తాను, సీఎం అంటే స్టేట్ లెవెల్లో చెప్తాను. మనకి 2010లో రాజశేఖర రెడ్డి గారు చనిపోయారు. సో వెన్ హీ డైడ్, ఎందుకంటే ఈ ఆఫీసెస్ సిమిలర్ కాబట్టి మీకు కంపేర్ చేసి చెప్తున్నాను. సో ఎప్పుడైతే రాజశేఖర రెడ్డి గారు చనిపోయారో, సో అందరూ ఏమైంది అంటే అందరూ మినిస్టర్స్ అప్పుడు రిజైన్ చేసేసి మళ్ళీ కొత్త గవర్నమెంట్ అండర్ ద సీఎంషిప్ ఆఫ్ రోషయ్య గారు మళ్ళీ అందరూ ఓట్ తీసుకున్నారు. అంటే ఏంటి, ఇఫ్ ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ or the CM at the state level, if he resigns or dies suddenly due to, or it can be any other reason, if he resigns then the entire government will collapse. So oka kotta prime minister charge తీసుకొని అందరి vote ceremony జరుగుతుంది, ప్రతి ఒక్క మినిస్టర్ రిజైన్ చేసేస్తారు. సో అక్కడ కొత్త PM తో పాటు అందరూ మినిస్టర్స్ కూడా ఓట్ తీసుకుంటారు అనమాట. సో ఈ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఇది అడుగుతారు ఎగ్జామ్లో. సో ఒకవేళ ఒక ప్రైమ్ మినిస్టర్ కానీ స్టేట్ లెవెల్లో సీఎం రిజైన్ చేసినా చనిపోయినా మొత్తం గవర్నమెంట్ కొలాప్స్ అవుతుంది. ఈ పాయింట్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్, ఎగ్జామ్లో చూస్ గ్రేట్లో అడిగే ఛాన్సెస్ చాలా ఉన్నాయి.
సో వీళ్ళు ఓత్ ఏమని తీసుకుంటాడు పిఎం? అలిజియన్స్ టు ద కాన్స్టిట్యూషన్, ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ సావర్నిటీ, ఫెయిత్ఫుల్ డిశ్చార్జ్ టు డూ రైట్ టు ఆల్ సీక్రసీ. సో ఇలాంటి ఓత్ చెప్తూ, మీకు తెలుసు ఓత్ సెరమనీ ఎంత ఇంపార్టెంటో. లైక్ 18th లోక్సభ మీరు చూసారు ఎలక్షన్స్ అయ్యాక, ఓత్ సెరమనీకి ఎవ్రీ సెలబ్రిటీ, every renowned person in India, like from Mukesh Ambani to Shah Rukh Khan to every other important celebrity will attend the oath ceremony. It is very important. So ఆ oath ceremony లో ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఏమని ఓత్ చేస్తాడు అంటే allegiance to constitution, protection to sovereignty, faithful discharge to do right to all and secrecy. సో ఇలాని ఓత్ చేస్తాడు అన్నమాట, రైట్. నెక్స్ట్ ద సాలరీ అండ్ అలవెన్సెస్. సో సాలరీ అలవెన్సెస్ ఎవరు డిసైడ్ చేస్తారు అంటే ఇట్ ఈస్ ద పార్లమెంట్. సో యాజ్ ఆఫ్ నౌ పిఎంకి కానీ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ అందరికీ కూడా ఒక నార్మల్ ఎంపీ లాంటి సాలరీస్ అలవెన్సెసే ఉన్నాయి. సో వీళ్ళ సాలరీస్, పిఎం సాలరీ ఎవరు డిసైడ్ చేస్తారు? దట్ ఈస్ ద పార్లమెంట్. సో పిఎంకి కానీ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్కి అందరికీ సాలరీ ఎంత అంటే ఆర్ దే ఈక్వల్ టు ద మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్? మనం ఏం ఆలోచిస్తాము, అరే వీళ్ళు మినిస్టర్ కదా, సో దే ఆర్ డూయింగ్ ఎక్స్ట్రా వర్క్ కాబట్టి ఎక్కువేమో అని అనుకుంటాం. కానీ అక్కడ మనం చేసే మిస్టేక్ అనమాట. చూస్తే కరెక్ట్లో ఇట్లాంటివి చిన్న చిన్న ఉంటాయి అనమాట డిఫరెన్సెస్. అరే జస్ట్ బై మిస్టేక్ ఇది చేశాం కదా, ఇది ఇలా చేయాల్సింది అలా చేశాం కదా అనే ఫీలింగ్ ఉంటుంది. సో ఇది మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ప్రైమ్ మినిస్టర్కి కానీ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ ఏ మినిస్టర్ ఉన్నా కూడా ఎంపీతో సమానమే. ఓకే, సో ఇది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం. నెక్స్ట్, so leader of the house in which he is a member and nominates the leader of other house. So prime minister అనే వ్యక్తి ఎగ్జాంపుల్ లోక్సభ నుంచి ఎలెక్ట్ అవ్వచ్చు, రాజ్యసభ నుంచి ఎలెక్ట్ అవ్వచ్చు. మనకు 2 houses ఉన్నాయి, రైట్. బైకామరలిజం. సో బైకామరలిజం అంటే ఏంటి? ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ 2 houses. సో ఇట్ ఈస్ అ ఫీచర్ ఆఫ్ పార్లమెంటరీ ఫార్మ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్, పార్లమెంటరీ ఫార్మ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్. ఇట్ ఈస్ అ ఫీచర్ ఆఫ్ ఫెడరలిజం. సో 2 houses ఉంటాయి, లోక్సభలో ఉంటుంది, రాజ్యసభలో ఉంటుంది. సో మన్మోహన్ సింగ్ లాంటి వాళ్ళు దే ఆర్ మెంబర్ ఆఫ్ ద రాజ్యసభ. సో కొంతమంది డైరెక్ట్గా, కొంతమంది మినిస్టర్స్ పేర్లు నేను మెన్షన్ చేయాలనుకోవట్లేదు, వాళ్ళు డైరెక్ట్గా ఈ లోక్సభ ఈ ఎలక్షన్స్లో పార్టిసిపేట్ చేసి మనీ స్పెండ్ చేసి నాకు అంత పేషెన్స్ అండ్ అంత మనీ స్పెండ్ చేసే కేపబిలిటీ లేదు అని చెప్పి వాళ్ళు డైరెక్ట్గా రాజ్యసభ నుంచి నామినేట్ అవుతారనమాట. సో ఇప్పుడు వాళ్ళు రాజ్యసభ నుంచి అయినా పిఎం అవ్వచ్చు. మన్మోహన్ సింగ్ కూడా రాజ్యసభ మెంబరే. ఆర్ లోక్సభ నుంచి కూడా పిఎం అయ్యే ఛాన్స్ ఉందన్నమాట. సో పిఎం అవ్వాలి అంటే మనం అందరూ ఏమనుకుంటాము, లోక్సభ అంటే హౌస్ ఆఫ్ ద పీపుల్ కదా, అంటే అందరు ఎంపీ సెలెక్ట్ చేసేది లోక్సభనే కదా, సో మన పిఎం లోక్సభ అని మనం అనుకుంటాం. కానీ కాదు, పిఎం కెన్ బి ఆఫ్ లోక్సభ ఆర్ ద రాజ్యసభ. ఓకే, సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ కూడా మనల్ని అడుగుతారు అనమాట. ప్రైమ్ మినిస్టర్ అనేది లోవర్ హౌస్ నుంచే ఎన్నుకోబడతారా? will the prime minister, will the office of the prime minister be elected only from the popular house or the Lok Sabha అని అడుగుతారు. అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? నో, he can be either from the Lok Sabha or from the Rajya Sabha. సో ఒకవేళ తను రాజ్యసభ మెంబర్ అయితే he will be the leader of the house. సో లీడర్ ఆఫ్ ద హౌస్ రాజ్యసభకు అవుతాడు. ఇఫ్ he is a member of Lok Sabha, then he will be the leader of the house for the Lok Sabha. Okay, so nominates leader for other house. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ నరేంద్ర మోడీ ఉన్నారు, he is a member of Lok Sabha. సో లోక్ సభ లీడర్ ఆఫ్ ద హౌస్ అంటే నరేంద్ర మోడీ. సో మోడీ ఏం చేస్తారు అంటే రాజ్యసభ లీడర్ని నామినేట్ చేస్తాడనమాట. సో he himself is the leader of Lok Sabha and he nominates the leader of house of Rajya Sabha. You are getting my point? Next, so he advises the president for summoning, proroguing sessions, dissolution of Lok Sabha and important members appointment. So ప్రైమ్ మినిస్టర్ ప్రెసిడెంట్కి, సో ఇందాక నిన్న మనం పవర్స్ ఆఫ్ ప్రెసిడెంట్లో చూసాం, సమ్మనింగ్, ప్రోరోగింగ్ ఇవన్నీ. సో సెషన్స్, పార్లమెంట్లో సెషన్స్ అవ్వటానికి ఫస్ట్ స్పీచ్ ఎవ్రీ ఇయర్ ప్రెసిడెంట్ ఇస్తారు. అండ్ లోక్సభ కొత్తగా ఫామ్ అయిన తర్వాత ఫస్ట్ స్పీచ్ కూడా ప్రెసిడెంట్ ఇస్తారు. సో ఈ స్పీచెస్ అన్ని రికమెండ్ చేయడము ఇవన్నీ ఇవ్వటం కూడా ప్రైమ్ మినిస్టరే చేస్తాడనమాట. అండ్ డెజల్యూషన్ ఆఫ్ లోక్సభ అంటే ఒకవేళ మెజారిటీ తక్కువైపోతుంటే, లేదంటే ఎలక్షన్స్ వచ్చే ముందు ఒక్కొక్కసారి
6 months ముందు డిజాల్వ్ చేస్తారు. ఎందుకు అని అంటే ఇఫ్ ఇట్ ఆల్ ద గవర్నమెంట్ ఈస్ హ్యావింగ్ వెరీ నేమ్ పాపులారిటీ ఇన్ ది పీపుల్, సో అపోజిషన్ పార్టీకి పాపులారిటీ తెచ్చుకునే ఛాన్స్ ఇవ్వకూడదు అని చెప్పి ముందే డిజాల్వ్ చేస్తారు. ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. లాస్ట్ కేసీఆర్ 2 times కేసీఆర్ వచ్చారు కదా. సో ఫస్ట్ టైం కేసీఆర్ వచ్చినప్పుడు ఏమైంది అంటే 6 months ముందే డిజాల్వ్ చేసి ఎలక్షన్స్కి వెళ్ళిపోయాడు. ఎందుకు? టు స్టాప్ కాంగ్రెస్ గెటింగ్ పాపులారిటీ. ఓకే, అప్పటికే రైతు బంధు, రైతు భరోసా ఇట్లాంటి స్కీమ్స్ అన్ని తీసుకురావడం వల్ల కేసీఆర్ హ్యాస్ బికమ్ వెరీ పాపులర్ అనమాట. సో కాంగ్రెస్కి ఛాన్స్ ఇవ్వద్దు అని చెప్పి ఇమీడియట్గా డిజాల్వ్ చేసి హీ వెంట్ టు ఎలక్షన్స్. సో మనకి కాంగ్రెస్ అప్పుడు మంచి ఓటింగ్ రాలేదు మనకి. బట్ ఈసారి చూడండి, ఆల్రెడీ కేసీఆర్కి పాపులారిటీ తగ్గిపోయింది సెకండ్ టర్మ్ అయిన తర్వాత. సో హీ వాంటెడ్ టు హ్యావ్ సమ్ టైమ్ టు రీగెయిన్ ద పాపులారిటీ. ఆ టైంలో ఏం చేశారు, ఎలక్షన్స్, Group 1 ఎగ్జామ్స్ అని ఇంకోటి చాలా నెగిటివిటీ వచ్చేసింది కేసీఆర్ మీద, అండ్ రూడ్ యాటిట్యూడ్ అని అట్లాంటి ఇష్యూస్ వచ్చాయి. అదే టైంలో కాంగ్రెస్ పుంజుకుంది. సో కాంగ్రెస్ మొత్తం స్వీప్ చేసింది. కాంగ్రెస్ పార్టీకి మెజారిటీ ఓట్స్ రాలేదు, కాకపోతే అంటే ఏంటి అంటే ఏదో 51%, 52% ఓట్ షేర్ రాలేదు ఓవరాల్గా. కాకపోతే ఎవ్రీ కాన్స్టిట్యుయెన్సీలో టీఆర్ఎస్ కన్నా కూడా కొంతవరకు షేర్ ఆఫ్ ఓట్స్ ఎక్కువ వచ్చాయి అనమాట. సో అలా డిజల్యూషన్ ఆఫ్ లోక్సభ అంటే నేను చెప్పింది స్టేట్ లెవెల్లో. ఇట్ ఈస్ సిమిలర్ టు ది సెంటర్ అనమాట. నెక్స్ట్, సో ఇంపార్టెంట్ అపాయింట్మెంట్స్ అన్నీ కూడా ప్రైమ్ మినిస్టర్ ప్రెసిడెంట్కి రికమెండ్ చేస్తారనమాట. సో ప్రైమ్ మినిస్టర్ యాజ్ అ చైర్మన్, ఏ ఆర్గనైజేషన్స్కి ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఈస్ యాక్టింగ్ యాజ్ అ చైర్మన్. సో we all know that నీతి ఆయోగ్. సో నీతి ఆయోగ్ ఈజ్ అ ఎగ్జిక్యూటివ్ బాడీ. అంటే ఏంటి ఎగ్జిక్యూటివ్ అంటే ఏంటి? సో ఇట్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ బై ఆర్డర్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్. సో నీతి ఆయోగ్, సో we know నీతి ఆయోగ్ has been replacing the National Planning Commission. So National Planning Commission was introduced in 1950. It is meant for making the plans. సో ఇప్పటిదాకా 12 plans అయ్యాయి. 12th plan is the last plan. సో 12 plans అయ్యాయి. It was replaced by the strategies of the నీతి ఆయోగ్. ప్లానింగ్ సిస్టమ్ అనేది అక్కడితో ఆపేసి we have came across the strategies. నీతి ఆయోగ్ 3-year plan, 7-year strategy, 15-year strategy అలాంటివి నీతి ఆయోగ్ స్టార్ట్ చేసింది అనమాట. సో నీతి ఆయోగ్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ డెమోక్రటిక్ అండ్ డీసెంట్రలైజ్డ్ బాడీ అనమాట. Whereas Planning Commission is considered as a centralized body. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం డిఫరెన్సెస్ చూసుకునే అంత అంటే ఇప్పుడు అవసరం లేదు. సో విల్ గో టు ద నెక్స్ట్ వన్. నెక్స్ట్, ఇండియన్ బోర్డ్ ఆఫ్ వైల్డ్ లైఫ్. ఇట్ ఈస్ అ స్టాట్యుటరీ బాడీ ఎస్టాబ్లిష్డ్ అండర్ వైల్డ్ లైఫ్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ 1972. సో మనం డిపిఎస్పీస్లో చదువుకున్నాము, ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ ద ఫారెస్ట్, వైల్డ్ లైఫ్ ఎక్సెట్రా. సో దాని ప్రకారంగా ఇండియన్ బోర్డ్ ఆఫ్ వైల్డ్ లైఫ్ అనేది ఒక బాడీని కాన్స్టిట్యూట్ చేసాం. ఇట్ ఈస్ అ స్టాట్యుటరీ బాడీ. అంటే ఏంటి? ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ద లా. ఒక లా పాస్ చేసాం. వాట్ ఈస్ దట్ లా? వైల్డ్ లైఫ్ ప్రొటెక్షన్ లా. సో వైల్డ్ లైఫ్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ 1972. సో ఈ యాక్ట్లో మెన్షన్ చేసిందనమాట, ఇండియన్ బోర్డ్ ఆఫ్ వైల్డ్ లైఫ్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి. దాని చైర్మన్ ఎవరు అని అంటే ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా. నెక్స్ట్, నేషనల్ గంగా రివర్ బేసిన్ అథారిటీ. సో నేషనల్ గంగా రివర్ బేసిన్ అథారిటీ. So you have to remember that Ganga river is not just like a normal river like Indus or Brahmaputra, Godavari. It is having very special, why? Because it is having certain spiritual importance also. Other than the agriculture and industrial usages, it is having spiritual importance in India. It is treated as a goddess in Hindu religion. So that is why it is considered as like కమర్షియల్ యూస్ కైనా స్పిరిచువల్ యూస్ కైనా గంగా రివర్ ఇస్ ది మోస్ట్ ప్రీషియస్ రిసోర్స్ అవైలబుల్ టు ఇండియా.
సో దీన్ని ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవడానికి మనం నేషనల్ గంగా రివర్ బేసిన్ అథారిటీ అని ఎస్టాబ్లిష్ చేశాము. ఇట్ ఈస్ ఎ స్టాట్యుటరీ బాడీ అండర్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ 1986. సో ఎన్విరాన్మెంట్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ కూడా మనం డిపిఎస్పి కింద తీసుకున్నాం. సో దాని కింద నేషనల్ గంగా రివర్ బేసిన్ అథారిటీ అని ఎస్టాబ్లిష్ చేసి దాని చైర్మన్ ఎవరు అని అంటే ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా. నెక్స్ట్, నేషనల్ కమిషన్ ఆన్ పాపులేషన్. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో అ ఎగ్జిక్యూటివ్ బాడీ. సో ఇట్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ బై ఆర్డర్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్. సో నేషనల్ కమిషన్ ఆన్ పాపులేషన్ ఆఫ్ ఇండియా. సో 1980s ఎస్పెషల్లీ 70s ఇందిరాగాంధీ టైంలో పాపులేషన్ కంట్రోల్ హ్యాస్ బికమ్ అ వెరీ క్రిటికల్ థింగ్ ఫర్ ఇండియా. ఎందుకు? పాపులేషన్ అనేది ఫుల్ ఎక్స్ప్లోర్ అవుతున్న స్టేజ్లో. మనకి జాగ్రఫీలో కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది, మాల్థూషియన్ పాపులేషన్ థియరీ ఆఫ్ ఎక్స్ప్లోజన్. సో ఏంటంటే డ్యూ టు సమ్ ఎప్పుడైతే డెవలప్మెంట్ అవుతూ ఉంటుందో, మెడికల్ ఫెసిలిటీస్ ఇంప్రూవ్ అవ్వటం వల్ల, హెల్త్ అండ్ శానిటేషన్ ఇంప్రూవ్ అవ్వటం వల్ల డెత్ రేట్స్ తగ్గిపోతాయి. అదే టైంలో పాపులేషన్ ఫర్టిలిటీ ఇంక్రీజ్ అవ్వటం వల్ల అక్కడ పాపులేషన్ గ్రో అవుతుంది, డెత్ రేట్ డిక్రీజ్ అవుతున్నాయి. సో పాపులేషన్ ఎక్స్ప్లోజన్ జరుగుతుంది అనమాట ఆ ఫేజ్లో ఇండియాలో. అప్పుడు ఇందిరాగాంధీ హ్యాస్ గాట్ దిస్ వెరీ పాపులర్ ప్లానింగ్ స్ట్రాటజీ అనమాట. సో అప్పుడు ఆ టైంలో మనకి పాపులేషన్ కంట్రోల్ చాలా చేశారనమాట. ఫస్ట్ ముందేమో 3 children పాలసీ ఉండే, తర్వాత 2 childrenకి తీసుకొచ్చారు. చైనాలో మొన్నటిదాకా 1 or none అన్నారు. ఇప్పుడు ఇండియా ఇస్ ద వరల్డ్స్ లార్జెస్ట్ పాపులస్ కంట్రీ ఇన్ ద వరల్డ్. సో వీ హ్యావ్ సర్పాస్డ్ ద చైనా ఇన్ పాపులేషన్ లెవెల్. ఓకే, సో మన ఇండియాలో పాపులేషన్ స్టెబిలైజ్ అవ్వాలి అంటే 2045 వరకు దెర్ విల్ బి ఇంక్రీజ్ ఇన్ ది పాపులేషన్. సో స్టెబిలైజ్ అంటే ఏంటి? గ్రోత్ రేట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెత్ రేట్ అనమాట. అంటే కొంతమంది చనిపోతూ ఉంటారు, కొంతమంది పుడుతూ ఉంటారు, బట్ పాపులేషన్ మాత్రం స్టేబుల్గా ఉంటుంది. ఓకే, సో పాపులేషన్ స్టెబిలైజ్ అయితే అప్పుడు వీ కెన్ ఆప్ట్ ఫర్ ఆప్టిమమ్ స్ట్రాటజీస్. ఆప్టిమమ్ అంటే ఏంటి? ఇంత పాపులేషన్ ఉన్నారు, సో ఇలా మనం ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు అని ఒక ఐడియా ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, మనకి గ్రోత్ రేట్ ఎక్కువ ఉంది డెత్ రేట్ కన్నా. సో దెర్ ఈస్ ఇంబ్యాలెన్స్. సో మన స్ట్రాటజీస్ అన్ని కూడా మనము కరెక్ట్గా, రిసోర్సెస్ అన్ని కూడా ప్రాపర్గా యూజ్ చేసుకోలేం. సరే, ఇది ఒక జాగ్రఫీ కాన్సెప్ట్, బట్ పుట్టింగ్ దట్ అసైడ్, నేషనల్ కమిషన్ ఆన్ పాపులేషన్. సో దానికి కూడా చైర్మన్ ఎవరు అంటే ద ప్రైమ్ మినిస్టర్. న్యూక్లియర్ కమాండ్ అథారిటీ. సో వీ ఆల్ నో దట్ న్యూక్లియర్ weapons or nuclear system is completely very critical. సో దీనికి అథారిటీకి ఎవరు చైర్మన్ అంటే అగైన్ ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా. నెక్స్ట్, ఎందుకంటే న్యూక్లియర్ వెపన్స్ కానీ న్యూక్లియర్ టూల్స్ కానీ ఏదైనా మిస్యూజ్ చేస్తే మనకి వరల్డ్ వైడ్గా శాంక్షన్స్ విధిస్తారు. సో ఇండియా తోటి ఈ ట్రేడ్ చేయకండి, అది చేయకండి, ఇది చేయకండి అని చాలా శాంక్షన్స్ ఉంటాయి. సో ఇట్ ఈస్ వెరీ క్రిటికల్ ఫర్ ఇండియా టు బి మేనేజ్డ్ ప్రాపర్లీ. ఈ ఎరీనాలో ఎటువంటి కమ్యూనికేషన్స్ కానీ ఏ చిన్న తప్పు కూడా చేయడానికి వీలుండదు అనమాట. అందుకు ఇట్ ఈస్ బాట్ అండర్ ద డైరెక్ట్ కంట్రోల్ ఆఫ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్. ఓకే, సో డిఫెన్స్ కానీ న్యూక్లియర్ కానీ ఎనీథింగ్ రిలేటెడ్ టు అంటే ఏమంటాము వెరీ క్రిటికల్ సబ్జెక్ట్స్ అన్నీ కూడా దే విల్ బి ఆల్వేస్ అండర్ ద కంట్రోల్ ఆఫ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్. సో డిఫెన్స్ అన్నా, మిలిటరీ అన్నా, ఇట్లాంటివి ఏవి ఉన్నా కూడా మీరు డైరెక్ట్గా ప్రైమ్ మినిస్టర్ అని ఆన్సర్ చేసేయచ్చు అనమాట, అంత ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్, సో నేషనల్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ అథారిటీ. సో నేషనల్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ అథారిటీ కూడా డిజాస్టర్ ఫోర్స్ మేనేజ్మెంట్ కానీ రిలేటెడ్ ఏ ఇష్యూస్ ఉన్నా కూడా దే విల్ బి డైరెక్ట్లీ అండర్ ద కంట్రోల్ ఆఫ్ ద ప్రైమ్ మినిస్టర్. సో రీసెంట్గా కేరళలో ఫ్లడ్స్ వచ్చాయి. సో లాస్ట్ మంత్లో చెన్నై ఫ్లడ్స్ వచ్చాయి. లాస్ట్ మంత్ అక్టోబర్లో చెన్నై ఫ్లడ్స్ వచ్చాయి. సో చెన్నై ఫ్లడ్స్ వచ్చినా ఎప్పుడు పిఎం ఫండ్ నుంచి వాళ్ళకి మనీ వెళ్తూనే ఉంటుంది. ఎందుకు? బికాస్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఈస్ ది చైర్మన్ ఆఫ్ ద డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్. ఓకే, సో డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్లో వాట్ ఆల్ ఆర్ ఇంక్లూడెడ్? ఐ థింక్ యూ ఆల్ నో, యూ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ ద జాగ్రఫీస్ కోర్స్. అయిపోయిందా? సో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డిజాస్టర్స్ చూస్తారు, లైక్ ఫ్లడ్స్, డ్రాట్, ఫెమైన్స్, earthquakes, tsunamis, avalanches, landslides. కేరళలో రీసెంట్గా చూసుంటారు ఫ్లడ్స్ వల్ల కేరళ వెస్టర్న్ ఘాట్స్ ఏరియాలో
సంథింగ్ లైక్ దిస్ ఇస్ కేరళ కదా. సో ఇక్కడ వెస్టర్న్ ఘాట్స్ ఏరియాలో ఏమైంది, ఫ్లడ్స్ వచ్చి దానివల్ల మౌంటేనియస్ రీజన్ నుంచి ల్యాండ్ స్లైడ్ అయింది అనమాట. ఆ రివర్ వాటర్ వల్ల ల్యాండ్ స్లైడ్ అయింది. యూ హ్యావ్ నో రెస్క్యూ చేయడానికే మనకి more than 10 days పట్టింది. సో అంత డిజాస్టర్ని చూసాం మనం కేరళలో. సో దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ ఇన్ ఎన్వైరన్మెంట్. సో ఇక్కడ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ అంటే ఎవరు అంటే ద ప్రైమ్ మినిస్టర్. నెక్స్ట్ ఇంటర్స్టేట్ కౌన్సిల్. ఇంటర్స్టేట్ కౌన్సిల్ అంటే ఇఫ్ ద కౌన్సిల్ ఇస్ మెంట్ ఫర్ 2 or more స్టేట్స్ ఫర్ ఎనీ పర్పస్, లైక్ ట్రేడ్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే రోడ్వేస్ అవ్వచ్చు, ఇంకొక కమ్యూనికేషన్ పర్పస్ అవ్వచ్చు అట్లా, లేదంటే ఏదైనా డిస్ప్యూట్స్ రిలేటెడ్ అయ్యి ఉండొచ్చు, లేదంటే ఎనీ అగ్రికల్చర్ ప్రోడక్ట్ లైక్ జూట్ అవ్వచ్చు. సో అట్లాంటి వాటికి ఇంటర్స్టేట్ కౌన్సిల్స్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తారు. సో వాటికి కూడా ప్రైమ్ మినిస్టరే. ఎందుకంటే ఒక స్టేట్ సీఎంని మనము హెడ్గా పెడితే ఇంకో స్టేట్ సీఎం ఊరుకోడు. సో ఆబ్వియస్లీ ప్రైమ్ మినిస్టరే. మీకు ఈ ఎగ్జాంపుల్స్, ఈ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఎందుకు ఇస్తున్నాను అంటే మీకు గుర్తుండిపోవాలి. ఈ కౌన్సిల్కి ఎవరు చైర్మన్ అంటే పిఎం. ఈ కౌన్సిల్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ అనగానే పిఎం, పాపులేషన్ అనగానే మేడం ఇందిరాగాంధీ గురించి చెప్పారు కదా, పిఎం అని గుర్తురావాలి. అందుకు ఇదంతా ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తున్నాను. ఓకే, నెక్స్ట్ నేషనల్ ఇంటిగ్రేషన్ కౌన్సిల్, సిఎస్ఐఆర్, డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ స్పేస్, అటామిక్ ఎనర్జీ. ఇందాక మీకు చెప్పాను అటామిక్ ఎనర్జీ కానీ, డిఫెన్స్ కానీ, స్పేస్ కానీ, అండ్ డిఓపిటి, క్యాబినెట్ కమిటీ అపాయింట్మెంట్స్, ఎకనామిక్ అఫైర్స్, నేషనల్ డెవలప్మెంట్ కౌన్సిల్, నేషనల్ వాటర్ రిసోర్స్ కౌన్సిల్. సో ఇట్లాంటి ఆల్ ద కమిటీస్కి ఇవన్నిటికీ కూడా ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ విల్ బీ ద చైర్మన్. ఓకే, నెక్స్ట్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్. So, Council of Ministers. There are 3 types of ministries anamata central level lo. That is cabinet, ministers of state and deputy ministers. So, దీంట్లో hierarchy ఏంటి అంటే first will be cabinet, then will be the ministers of state and then the deputy ministers. These are assisting ministers. So idemo highly important areas like defense avvochu, finance avvochu, atlantivi cabinet status istaranamata. So minister of state ante tourism avvochu, tourism manaki defense anta, finance anta important ministry ga. So vaatiki tourism lanti vaatiki ministry of state istaru. Deputy ministers basically enduku istaru ante sometimes వీళ్ళకి అసిస్ట్ చేయడానికి, క్యాబినెట్ మినిస్ట్రీస్కి అసిస్ట్ చేయడానికి ఇస్తారనమాట. సో కొన్నిసార్లు జనరల్గా కూడా ఇవ్వచ్చు. ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ద వ్యూ అండ్ పర్సెప్షన్ ఆఫ్ ద ప్రైమ్ మినిస్టర్. ఓకే, సో మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి, 3 types ఆఫ్ మినిస్ట్రీస్ ఉంటాయి. ఒకటి ఏంటి, ద క్యాబినెట్, ద మినిస్ట్రీ ఆఫ్ స్టేట్, ద డెప్యూటీ మినిస్టర్. ముందుసారి ఫ్రమ్ తెలుగు స్టేట్ కిషన్ రెడ్డి వాజ్ ద మినిస్టర్ ఆఫ్ క్యాబినెట్. సో ముందు ఒకసారి ఆయనకి టూరిజం ఇచ్చారు మినిస్ట్రీ ఆఫ్ స్టేట్. సో ఇట్లా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి 3 రకాల మినిస్ట్రీస్ ఉంటాయి. చూస్ ద కరెక్ట్లో చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇది. సో హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ మినిస్ట్రీస్ విల్ బీ దేర్ ఎట్ ది సెంట్రల్ లెవెల్ అని అడుగుతారు. అప్పుడు క్యాబినెట్, మినిస్ట్రీ ఆఫ్ స్టేట్ వచ్చింది కదా, సో ఇది సెంటర్లో ఉండదని మనం అతిథులు వాడి ఇది క్యాన్సిల్ చేస్తామన్నమాట. సో అలా చేయకూడదు. డెప్యూటీ మినిస్టర్స్. సో ఆన్సర్ అప్పుడు 2 ఆప్షన్స్ కాకుండా ఇది క్యాన్సిల్ చేసేసి ఇది కరెక్ట్ అని పెడతాం. సో మనము అట్లాంటి తెలివి వాడకూడదు అనమాట. మినిస్ట్రీ ఆఫ్ స్టేట్ అంటే ఇట్ ఈస్ ఎట్ ది సెంట్రల్ లెవెల్, రైట్. నెక్స్ట్, సో అదర్స్ ఏంటి అంటే పార్లమెంటరీ సెక్రటరీ. సో పార్లమెంట్ అఫైర్స్కి ఒక సెక్రటరీ ఉంటారనమాట. వాళ్ళని కూడా కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్గానే ట్రీట్ చేస్తాం. నెక్స్ట్, దే ఆర్ నాట్ అన్ ఎక్సెప్షన్ టు ద ఆఫీస్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్. సో వీళ్ళు కూడా వీళ్ళ కేటగిరీకి ఆఫీస్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ అంటే ఏంటి, ఆఫీస్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ అంటే ఏంటి అంటే దే షుడ్ నాట్ బి వర్కింగ్ అండర్ ఎనీ గవర్నమెంట్ సర్వీస్ అనమాట. ఇప్పుడు నిన్న మనము ప్రెసిడెంట్కి, ప్రైమ్ మినిస్టర్కి, వైస్ ప్రెసిడెంట్కి వాళ్ళందరికీ ఏం చదివాము, దే షుడ్ నాట్ హోల్డ్ ఎనీ ఆఫీస్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ అండర్ గవర్నమెంట్. అంటే ఏదైనా పోస్ట్ గవర్నమెంట్ రిలేటెడ్ ఏ పోస్ట్లో మనము ఉండకపోవటం అనమాట. సో నెక్స్ట్, క్యాబినెట్,
ministers can attend cabinet meetings without any invitation. They will be in charge of important portfolios. సో ఏంటి, క్యాబినెట్ మినిస్టర్స్ మాత్రమే క్యాబినెట్ మీటింగ్స్ని అపాయింట్ చేస్తారు, అటెండ్ చేస్తారు. సో ఎప్పుడైతే ఇంపార్టెంట్ డెసిషన్స్ లైక్ డిమానిటైజేషన్ జరిగిందా, సో ఇట్లాంటి డెసిషన్స్ అన్నీ కూడా అందరినీ కన్సల్ట్ అయ్యి జరగవు. బేసికలీ క్యాబినెట్ మీటింగ్లోనే డిసైడ్ అవుతాయి. మనము న్యూస్ చూసేటప్పుడు కూడా మనం ఏం వింటాము, ఈరోజు క్యాబినెట్ భేటీ అయ్యింది, సో ఇంపార్టెంట్ డెసిషన్స్ అన్నీ ఈరోజు మనకి బయటికి వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి, అనౌన్స్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అని అంటూ ఉంటాం కదా. సో ఏంటి అంటే క్యాబినెట్ మీటింగ్స్ ఆర్ వెరీ క్రూషియల్ అనమాట. నెక్స్ట్, సో మినిస్ట్రీ ఆఫ్ స్టేట్స్ వుడ్ బి ఇన్ఛార్జ్ ఆఫ్ స్మాల్ మినిస్ట్రీస్ ఆర్ డిపార్ట్మెంట్స్. నేను ఇందాక చెప్పాను కదా, టూరిజం లాంటి స్మాల్ మినిస్ట్రీస్కి మినిస్ట్రీ ఆఫ్ స్టేట్ ఇస్తారు. సో ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు, సెంటర్లోని మినిస్ట్రీ ఆఫ్ స్టేట్ అంటే చిన్న మినిస్ట్రీస్ని స్టేట్ అంటున్నాం అనమాట. ఎస్ఎస్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ స్టేట్, స్మాల్ మినిస్ట్రీస్ ఎస్ఎస్, ఇలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ డెప్యూటీ మినిస్టర్స్ ఏంటంటే ఇన్ఛార్జ్ ఆఫ్ డిపార్ట్మెంట్స్ అంటే ఏంటి ఇంతకీ, ఇప్పుడు మేడం డిపార్ట్మెంట్ అంటే చెప్పలేదు అని అనుకోకూడదు. ఏంటి, ప్రతి ఒక్క మినిస్ట్రీలో కొన్ని ఇంపార్టెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకే, ఇప్పుడు ఒక సైన్స్ కాలేజ్ ఉందనుకోండి, సైన్స్ కాలేజ్లో ఏమేమి ఉంటాయి, కెమిస్ట్రీ ఉంటుంది, ఫిజిక్స్ ఉంటుంది, ఆస్ట్రానమీ ఉంటుంది, బాటనీ ఉంటుంది, జువాలజీ ఉంటుంది. సో ఇది కాలేజ్, ఇవన్నీ డిపార్ట్మెంట్స్. సో జాగ్రఫీ ఉంటుంది, జియాలజీ ఉంటుంది, జాగ్రఫీ ఉంటుంది, ఎక్సెట్రా. ఇవన్నీ డిపార్ట్మెంట్స్. అంటే ఏంటి, ఒక మినిస్ట్రీ కింద డిఫరెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఉంటాయి. ఓకే, ఒక్కొక్క డిపార్ట్మెంట్ ఒక్కొక్క వర్క్ చేస్తుంది. ఎలా అయితే సైన్స్ కాలేజ్ కింద డిఫరెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయి, ఫిజిక్స్ ఏంటి ఒక సబ్జెక్ట్, జియాలజీ ఒక సబ్జెక్ట్, కెమిస్ట్రీ ఒక సబ్జెక్ట్, ఆస్ట్రానమీ ఒక సబ్జెక్ట్, జాగ్రఫీ ఒక సబ్జెక్ట్, అలా అన్నమాట. సో డిఫరెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్ విల్ బి అండర్ వన్ ఆర్గనైజేషన్. In the same way, different departments will be under one ministry. So deputy minister will be in charge of a department or assist cabinet ministers. అర్థమైందా? నెక్స్ట్, సో సైజ్ ఆఫ్ ది కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్. సైజ్ అంటే ఏంటి, ఎంతమంది మినిస్టర్స్ ఉండొచ్చు. ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే, బికాస్ ఇప్పుడు ఈసారి మనకి కోalition గవర్నమెంట్ వచ్చింది. సో కోalition గవర్నమెంట్ వచ్చింది, అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే అందరినీ సాటిస్ఫై చేయాలి అని చెప్పి నీకు ఒక మినిస్ట్రీ, ప్రతి ఒక్క డిపార్ట్మెంట్, ఇప్పుడు ఒక మినిస్ట్రీలో 5-6 డిపార్ట్మెంట్స్ ఉంటాయి. ఈ డిపార్ట్మెంట్ ఒక మినిస్టర్కి, ఈ డిపార్ట్మెంట్ ఒక మినిస్టర్కి, ఈ డిపార్ట్మెంట్ అట్లా మనము ఇచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో ఎలా పడితే అలా ఇవ్వటానికి లేదు. వీ హ్యావ్ ద 91st కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ 2003. దీని ప్రకారం ఇట్ షుడ్ నాట్ బి మోర్ దాన్ 15% ఆఫ్ టోటల్ స్ట్రెంత్ ఆఫ్ లోక్సభ ఇంక్లూడింగ్ పిఎంతో సహా 15% కన్నా తక్కువ మంది మాత్రమే మినిస్టర్స్ ఉండాలి. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ లోక్సభ స్ట్రెంత్ 100 అనుకోండి, సో లోక్సభ స్ట్రెంత్ 100 అనుకోండి, మినిస్టర్స్ ఎంతమంది ఉండాలి, లెస్ దాన్ 15 ఉండాలి, అంటే 14 ఉండొచ్చు మ్యాక్సిమం. అర్థమైందా? సో లెస్ దాన్ 15%, అంటే ఇట్ షుడ్ నాట్ బి మోర్ దాన్ 50%. అంటే ఏంటి, 15% కన్నా తక్కువే ఉండాలి కదా. ఏ యాక్ట్ ప్రకారం అంటే 91st కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ 2003. మిగిలిన వాళ్ళు ఏంటి, అదే అంటున్నాం, మనం అందరినీ సాటిస్ఫై చేయలేము. మిగతా వాళ్ళు ఎంపీస్ లాగే ఉండిపోతారు, అంతే కదా. ఎంతమందిని ఇప్పుడు కోalition కదా అని అందరినీ, ఇప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ చంద్రబాబు టీం నుంచి 2 తీసుకున్నారు మినిస్టర్స్గా. అలా నితీష్ కుమార్ బీహార్ నుంచి కూడా వాళ్ళు కోalition పార్ట్నర్స్ అయినా కూడా 1-2 తీసుకుంటారు అంతే. కానీ ఇట్ డజంట్ మీన్, అందుకే ఏం చేశారు, సాటిస్ఫై అవ్వడానికి ప్యాకేజెస్ ఇచ్చారు. ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఇంత ప్యాకేజ్, బీహార్కి ఇంత ప్యాకేజ్ అని బడ్జెట్లో అనౌన్స్ చేశారు. తెలంగాణ స్టేట్కి ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్కి ఏంటి డిఫరెన్స్, వాళ్ళు కోalition పార్ట్నర్స్, వీళ్ళు కాంగ్రెస్, దే కాన్ బి ద పార్ట్నర్స్ ఆఫ్ బీజేపీ కదా. సో వాళ్ళకి ప్యాకేజ్ వచ్చింది, వీళ్ళకి ప్యాకేజ్ రాలేదు, అంతే తేడా. అర్థమవుతుందా? సో అలా లెస్ దాన్ 15%, ఇట్ షుడ్ నాట్ బి మోర్ దాన్ 15% అనేది 91st కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ ఇన్ 2003. సో మీకు ఈ కాన్స్టిట్యూషనల్ యాక్ట్స్ ఎక్కడ ఇంపార్టెంట్ అంటే,
ఇలా ఇస్తారు. 91st ఏంటి, 84th ఏంటి, 46th ఏంటి ఇయర్. సో ఇక్కడ 2003, 1976, 2002 అలాంటివి ఇస్తారు అనమాట. సో మనం మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ చేయమని అడుగుతారు అట్లా. సో మీరు కరెక్ట్గా చేయాలి. ఒక్కొక్కసారి ఏంటంటే ఒక్కటి ప్రాపర్గా తెలిసినా మనం మిగతావి ఐడెంటిఫై చేయగలుగుతాం. సో అలా అందుకోసం ఇవి గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇయర్స్. ఇప్పుడు రైట్ టు ఎడ్యుకేషన్ ఉంది, అదే యాక్ట్. నెక్స్ట్ 1976లో ఏంటి, ఇప్పుడు ఏ యాక్ట్ చెప్పాను, 40, ఓకే 1976లో ఇప్పుడు ఏం రాశాను, ఇక్కడ ఏ యాక్ట్స్ 91 కాదు, ఇంకో 3 రాశాయి కదా, ఇంకో 2 రాశాయి కదా. ఓకే, సో అట్లా 1976లో ఏ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ రాసాం, 42nd 1974 అనుకుంటా. ఓకే, సో వాట్ ఎవర్. సో ఇయర్లో ఏ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ వచ్చింది అనేది మాత్రం మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఎందుకు అంటే మ్యాథ్స్ ఆఫ్ ఫాలోయింగ్లో అడుగుతారు. లేదు అంటే ఇప్పుడు 91st ఇస్ రిలేటెడ్ టు ద స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ అని, ఇక్కడ 91st అంటాడు, ఇక్కడ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ అంటాడు. సో మ్యాచ్ చేయమంటాడు. సో ఇలా మ్యాచ్ చేయాలి మనం. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ సంథింగ్ దట్ ఈస్ వై యూ హ్యావ్ టు ఇప్పటికి మనకు ఒక 100+ అమెండ్మెంట్స్ ఉన్నాయి. లక్ష్మీకాంత్ బుక్లో వెనక మనకి 100 అమెండ్మెంట్స్ ఉంటాయి. సో అది ఒకసారి చదివితే గుర్తుండేది కాదు. ఫస్ట్ ఏం చేయాలి, వెనక నుంచి రావాలి, రీసెంట్ అమెండ్మెంట్స్ ఏంటి అని చూడాలి. ఆ తర్వాత స్కెడ్యూల్స్లో లాంగ్వేజెస్కి ఒక అమెండ్మెంట్ ఉంటుంది, నెక్స్ట్ 9th షెడ్యూల్కి ఒక అమెండ్మెంట్ ఉంటుంది. అలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి, మ్యాచ్ చేయాలి. బట్టి కొడితే మనకి అన్నీ గుర్తుండవు ఎప్పుడు కూడా. సో బట్టి కొట్టకుండా ఇది దేనికి ఇంపార్టెంట్, అది దేనికి ఇంపార్టెంట్, ఇది దేనికి రిలేట్ అయ్యి. ఇప్పుడు రైట్ టు ఎడ్యుకేషన్ మ్యాండేటరీ అని మనకు తెలుసు. సో రైట్ టు ఎడ్యుకేషన్ అమెండ్మెంట్ ఏంటి అలా చదవాలి. అలా మ్యాచ్ చేసుకుంటూ చదివామనుకోండి, అది దానికి అది దీనికి ఇది అని ఈజీగా గుర్తుంటుంది. ఇప్పుడు లాంగ్వేజెస్ మనకు తెలుసు. ఇప్పుడు లాంగ్వేజెస్ లాస్ట్ ఒడియా యాడ్ అయింది. సో ఒడియాది ఏ అమెండ్మెంట్, రైట్ టు ఎడ్యుకేషన్కి ఏ అమెండ్మెంట్. ఓకే, అట్లా కనెక్ట్ చేసుకుంటూ చదివితే ఈజీగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు రీసెంట్గా నేషనల్ బీసీ కమిషన్కి కాన్స్టిట్యూషనల్ స్టేటస్ ఇచ్చారు. సో అదే అమెండ్మెంట్. ఈడబ్ల్యూఎస్ తీసుకొచ్చారు, ఈడబ్ల్యూఎస్ ఏ అమెండ్మెంట్. ఓకే, జిఎస్టీ తీసుకొచ్చారు, జిఎస్టీ కౌన్సిల్ ఏ అమెండ్మెంట్. అలా ఒక్కొక్క అమెండ్మెంట్ని మనము చదువుకుంటూ వెళ్ళాలన్నమాట. అప్పుడు మాత్రమే గుర్తుంటుంది. మీరు ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ద అమెండ్మెంట్ యాక్ట్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్. ఎందుకు? బికాస్ దే ఆర్ చేంజింగ్ ద provisions of the constitutions. Either they are changing it or they are updating it. Kabatti we have to learn important recent developments. Why? Because we are going to be the government servants. Recent ఏమైంది అని మనకు తెలుస్తేనే కదా మనం దాని ప్రకారం యాక్ట్ చేస్తాం. లేదు కాన్స్టిట్యూషన్ ఫామ్ చేసినప్పుడు అడాప్ట్ చేసుకున్నప్పుడు ఈ ప్రావిజన్సే ఉన్నాయి, నేను దీని ప్రకారమే నడుచుకుంటాను అంటే ఒప్పుకుంటారా? నో, వీ షుడ్ బి అప్డేటెడ్. కాబట్టి అన్ని అమెండ్మెంట్స్ కూడా 100+ అమెండ్మెంట్స్ ఉన్నాయి మనకి, అవన్నీ కూడా ఇంపార్టెంట్ అలా. సో అందుకు అమెండ్మెంట్స్ అనేవి ఇంపార్టెంట్ అనమాట. అందుకే మనం డే 1 నుంచి కూడా అన్ని అమెండ్మెంట్స్ చదువుతున్నాం అనమాట. సో 91st కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ 2003లో సో ఇట్ షుడ్ నాట్ బీ మోర్ దాన్ 15%. ఏంటి స్ట్రెంగ్త్, కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ స్ట్రెంగ్త్ అనేది కూడా ఇట్ షుడ్ నాట్ బీ మోర్ దాన్ 15%. నెక్స్ట్, so a man disqualified to be an MP is also disqualified to be a minister. సో నువ్వు ఒక ఎంపీగానే డిస్క్వాలిఫై అయితే ఒక మినిస్టర్కి ఎలా ఉంటావు, ఆటోమేటిక్గా డిస్క్వాలిఫై అయిపోతావు అని చెప్పి ఒక ప్రావిజన్ అనమాట. సో ఇప్పటిదాకా వీ హ్యావ్ సీన్ అబౌట్ ద ప్రెసిడెంట్, ద వైస్ ప్రెసిడెంట్, ద పిఎం, ద కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద సెంట్రల్ ఎగ్జిక్యూటివ్. మనకు ఇంకోటి కూడా ఉంది, అటార్నీ జనరల్. సో మనం తర్వాత చూద్దాం. వీళ్ళందరూ పార్ట్ ఆఫ్ ద సెంట్రల్ ఎగ్జిక్యూటివ్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇప్పుడు స్టేట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ చూద్దాం. నెక్స్ట్ స్టేట్ ఎగ్జిక్యూటివ్లో సేమ్. స్టేట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ అంటే ఎవరు? గవర్నర్. ఇక్కడ వైస్ గవర్నర్ ఉంటారా? ఉండరు. అండ్ ద సిఎం అండ్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ అండ్ ది అడ్వకేట్ జనరల్. దే ఆర్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ద స్టేట్ ఎగ్జిక్యూటివ్.
అర్థమవుతుందా? సో స్టేట్ ఎగ్జిక్యూటివ్లో గవర్నర్, ద సీఎం అండ్ ద కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్, ద అడ్వకేట్ జనరల్. బట్ ఒక ఎక్స్ట్రా ఎవరు ఉంటారు అక్కడ అంటే ప్రెసిడెంట్ అండ్ ద వైస్ ప్రెసిడెంట్. ఓకే, వైస్ ప్రెసిడెంట్ కూడా అంత స్పెసిఫిక్గా మనం ఏం మెన్షన్ చేయక్కర్లేదు. బట్ ఇంకా స్పెసిఫిక్గా క్వశ్చన్ అడిగితే అప్పుడు మనం తప్పు చేయకూడదు కాబట్టి అక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవడమే ప్రెసిడెంట్, వైస్ ప్రెసిడెంట్, పిఎం, కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ అండ్ ద అటార్నీ జనరల్ అట్లా అని గుర్తుపెట్టుకుంటాం. ఓకే, సో స్టేట్ లెవెల్ ఫస్ట్ గవర్నర్ చూద్దాము. సో క్వాలిఫికేషన్ ఇస్ 35+ years అండ్ ద సిటిజన్ ఆఫ్ ఇండియా. సో మనం సింగిల్ సిటిజన్షిప్ అని చదువుతున్నాం కదా, సో ప్రతి దగ్గర మనం సిటిజన్ ఆఫ్ ఇండియా అని చూస్తున్నాం కానీ సిటిజన్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్, సిటిజన్ ఆఫ్ తెలంగాణ, సిటిజన్ ఆఫ్ హర్యానా అవి ఎక్కడ చూడలేదు. సో ఇలా మనం కనెక్ట్ చేసుకుంటూ ఉండాలి సింగిల్ సిటిజన్షిప్. సో అక్కడ ప్రతి దగ్గర సిటిజన్ ఆఫ్ ఇండియా, ఇక్కడ కూడా కేవీ కన్వెన్షన్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ సీఎం వచ్చిన, లోక్సభ క్వాలిఫికేషన్, రాజ్యసభ క్వాలిఫికేషన్ ఏది వచ్చినా కూడా సిటిజన్ ఆఫ్ ఇండియానే, ఆర్ ద సిటిజన్ ఆఫ్ భారత్. ఇప్పుడు మనం భారత్ అని పిలుచుకోవచ్చు, ఇంకా అబ్జల్యూట్గా ఉంటుంది, ప్రాపర్గా ఉంటుంది. నెక్స్ట్, సో 35 years ఆఫ్ ఏజ్. సో చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ హెడ్ ఆఫ్ ద స్టేట్, చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ హెడ్ ఆఫ్ ద స్టేట్. ఓకే, సో he is the first citizen he is the first citizen of state and he is called the chief executive head of the state. ఎగ్జిక్యూటివ్ హెడ్ అంటే సీఎం, కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ చెప్పేవన్నీ కూడా ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద గవర్నర్ ఓన్లీ దే విల్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్. సో దే విల్ రికమెండ్ ద అపాయింట్మెంట్స్ కానీ లేకపోతే ఆల్ ద లెజిస్లేటివ్ పవర్స్ కానీ, లెజిస్లేటివ్ పవర్స్ కూడా గవర్నర్ ఓకే చెప్పాకే మనకి బిల్ అసెంట్ అవుతుంది. ఇన్ ద సేమ్ వే ఎవ్రీ ఎగ్జిక్యూటివ్ యాక్షన్ జియో వచ్చినా కూడా అన్నిటికీ కూడా గవర్నర్ కంపల్సరీ సైన్ అనేది ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ గవర్నర్ ఓన్లీ ఎవ్రీ ఎగ్జిక్యూటివ్ యాక్షన్ విల్ టేక్ ప్లేస్. సో అపాయింటెడ్ బై ద ప్రెసిడెంట్ by warrant under his hand and seal. So appointed by the president, warranted under his hand and seal. అంటే ప్రెసిడెంట్ ఉన్నంత వరకు అతని స్టాంప్ ఎందుకు గుద్దుతాము అంటే ఏంటి, ఇప్పుడు మనకి సబ్ రిజిస్టర్ ఆఫీస్లో స్టాంప్ ఉంటుంది, లేకపోతే మన మానిటరీ నోట్ మీద స్టాంప్ ఉంటుంది. అంటే ఏంటి, వారంటీ అనమాట, ప్రొటెక్షన్ ఇస్తున్నాం, నేను ఇస్తున్నా గ్యారంటీ అని. సో ప్రెసిడెంట్ అపాయింట్ చేసి అతను గ్యారంటీ ఇస్తాడు అనమాట గవర్నర్ ఆఫీస్కి. ఓకే, even though he holds office for 5 years, there is no security of term or tenure as he is subject to the pleasure of the president. So ఇప్పుడు స్టాంప్ ఉంది, ఒక నోట్ ఉంది, ఒక నోట్ మీద ఆర్బీఐ గవర్నర్ సైన్ స్టాంప్ ఉంటుంది ఆర్బీఐది. అంటే ఏంటి, ఆర్బీఐ ప్రొటెక్షన్ చేస్తున్నట్టు. ఇన్ ద సిమిలర్ వే ప్రెసిడెంట్ ఏం చెప్తున్నాడు, నేను గ్యారంటీ ఇస్తాను, కానీ అంతేగాని 5 years ఉండాలి. ఒకవేళ ఇఫ్ ద ప్రెసిడెంట్ ఈస్ నాట్ హ్యాపీ, హీ కెన్ బి రిమూవ్డ్ ఫ్రమ్ ద పోస్ట్ ఆఫ్ గవర్నర్. సో ఇంకొకటి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి, ద ఆఫీస్ ఆఫ్ ద గవర్నర్ ఈజ్ అ యూనిటరీ ఫీచర్. అంటే ఇక్కడ పవర్ ఎవరిది ఉంది, సెంటర్ది ఉంది, ప్రెసిడెంట్ ఉంది. సో యూనిటరీ ఫీచర్. మనం ఫెడరలిజంలో ఏం చూసాము, బై సెంటర్ ఈస్ హ్యావింగ్ మోర్ పవర్స్ చూసాం కదా, అంటే ఏ ఫీచర్స్లో. సో ఈ ఫీచర్ ఆఫీస్ ఆఫ్ గవర్నర్ కూడా స్టేట్ పవర్ని తగ్గించి ఇట్ ఈస్ ఎన్ఫోర్సింగ్ ద సెంటర్స్ పవర్ ఆన్ స్టేట్. సో ఇట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ అ యూనిటరీ ఫీచర్. ఓకే, సో ఆఫీస్ ఆఫ్ గవర్నర్ అంటే క్వశ్చన్ అడుగుతారు, ఆఫీస్ ఆఫ్ గవర్నర్ ప్రమోట్స్ యూనిటరీ ఆర్ ఫెడరల్ ఫీచర్ అని అంటారు. అప్పుడు ఏం రాయాలి మనం, ఇట్ ప్రమోట్స్ ద యూనిటరీ ఫీచర్ అని రాయాలి. ఎందుకు, మెయిన్స్లో అడిగితే ఇదే క్వశ్చన్. అప్పుడు ఏం రాయొచ్చు, ప్రెసిడెంట్ రూల్ రాయొచ్చు, హంగ్ అసెంబ్లీ గురించి రాయొచ్చు, మనం ఇవన్నీ ముందే మాట్లాడుకున్నాం. సో ప్రెసిడెంట్ స్పీచ్ గురించి రాయొచ్చు, సారీ ప్రెసిడెంట్ రూల్ ఇన్ స్టేట్స్ ఆర్టికల్ 356, హంగ్ అసెంబ్లీ. మళ్ళీ ఏం చేస్తాడు, బిల్ని ప్రెసిడెంట్ అసెంట్ కోసం రిజర్వ్ చేస్తాడు. సో ఇట్లాంటివన్నీ చేస్తాడు కాబట్టి మెయిన్స్లో ఏం చేయాలి, ఫస్ట్ ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి. సో ఆఫీస్ ఆఫ్ గవర్నర్ అనేది ఇంట్రడక్షన్లో ఏం రాస్తాం, క్వశ్చన్ మెయిన్స్లో ఇస్తే
సో ఆఫీస్ ఆఫ్ గవర్నర్ అనేది మనకి ఒక యూనిటరీ ఫీచర్. ఇక్కడ ఏంటంటే స్టేట్స్లో కూడా సెంటర్ పవర్ని చూపిస్తూ ఉంది. సో దీని అపాయింట్మెంట్, గవర్నర్ ఈజ్ అపాయింటెడ్ బై ద ప్రెసిడెంట్ అండర్ హిస్ హ్యాండ్ అండ్ సీల్. ఇట్లాంటి వర్డ్స్ మాత్రం కంపల్సరీ రాయాలి మనం ఆన్సర్లు. ఆ తర్వాత హీ సబ్జెక్ట్ టు ద ప్రెషర్ ఆఫ్ ద ప్రెసిడెంట్ అని చెప్పి రాసిన తర్వాత ఈ 3 సబ్ పాయింట్స్ రాస్తాం. ఆర్ ఇంకేదైనా రీసెంట్ కరెంట్ అఫైర్స్ రిలేటెడ్ ఉంటాయి కదా. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్, తమిళనాడు గవర్నర్ ఇస్ వెరీ ఇన్ఫేమస్ ఫర్ హిస్ యాక్షన్స్. ఎప్పుడు తమిళనాడు గవర్నమెంట్ ఇచ్చే బిల్స్కి అసెంట్ ఇవ్వడు, మళ్ళీ ప్రెసిడెంట్కి రిజర్వ్ చేస్తాడు బిల్స్. సో అట్లాంటివన్నీ హంగ్ అసెంబ్లీ అని చెప్పాలి. దీని ఎగ్జాంపుల్స్ రాయాలి, ఒక 1 or 2 ఎగ్జాంపుల్స్. ఆర్టికల్ 365 ఎస్ఆర్ బొమ్మాయి కేసు, బొమ్మాయి జడ్జిమెంట్. సో ఒక పాయింట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు ఏం చేయాలి, హంగ్ అసెంబ్లీ అని చెప్పి ఎగ్జాంపుల్ రాయాలి. దీని మీద జడ్జిమెంట్స్ ఏమన్నా ఉన్నాయా, సుప్రీంకోర్టువి కానీ హైకోర్టు జడ్జిమెంట్స్ ఏమన్నా ఉన్నాయా అని రాయాలి. నెక్స్ట్ హంగ్ అసెంబ్లీ అయిపోతుంది. ఆర్టికల్ 365 ప్రెసిడెంట్ రూల్ గురించి రాస్తాం. దీని గురించి ఎగ్జాంపుల్స్ రాయాలి. ఎస్ఆర్ బొమ్మాయి జడ్జిమెంట్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ రిలేషన్ టు ఆర్టికల్ 365. సో దాని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. నెక్స్ట్ ఇంకేం రాస్తాము, ప్రెసిడెంట్ కోసం రిజర్వ్ చేస్తారు. సో ప్రెసిడెంట్కి దీని మీద వీటో ఉంటుంది, కంప్లీట్గా రిజెక్ట్ చేయొచ్చు. సో ఇట్లాంటి ఇన్సిడెంట్స్ ఏమన్నా అయ్యాయా అని ఎగ్జాంపుల్స్ రాయాలి. సో ఇలా రాసి కన్క్లూజన్ ఏం చెప్పాలి అంటే, నిన్న మనం కమిషన్స్ చూసాం కదా, సర్కారియా కమిషన్, పుంచి కమిషన్, మళ్ళీ వేరియస్ స్టేట్స్ కూడా కమిషన్స్ని పెట్టారు సెంటర్ స్టేట్ రిలేషన్స్లో చూసాం కదా. సో ఇలాంటి కమిషన్స్ అన్నీ ఏం చెప్పాయి అంటే, ఆఫీస్ ఆఫ్ గవర్నర్ ఎప్పుడు కూడా షుడ్ బి కన్సల్టెడ్ విత్ ద స్టేట్ సీఎం. అంటే ఒక గవర్నర్ని అపాయింట్ చేసే ముందు స్టేట్ సీఎంతో కన్సల్ట్ అవుతే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్, వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఒక రాపోర్ట్ ఉంటుంది. సో ఆ రాపోర్ట్ వల్ల ఏమవుతుంది, బిల్స్ కానీ ఇలాంటి ఇష్యూస్ రావన్నమాట. ఎప్పుడైతే మనకు తెలిసిన ఫ్రెండ్ లేకపోతే మనల్ని కన్సల్ట్ అయ్యి ఒక పర్సన్ అపాయింట్ చేస్తే గవర్నర్గా, ఇప్పుడు నేను ఒక సీఎం అనుకోండి, ఓకే, నన్ను కన్సల్ట్ అయ్యి ఎగ్జాంపుల్ నాకు తెలిసిన వాళ్ళు లేకపోతే ఫేమస్ పర్సన్, ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీసరో ఒక ఐపీఎస్ ఆఫీసర్నో ఎవరినో ఒకరిని పెడితే, లేదంటే ఒక జడ్జినో చీఫ్ జస్టిస్నో రిటైర్ అయిపోయిన చీఫ్ జస్టిస్ని పెడితే నాకు కూడా ఒక ఫీలింగ్ ఉంటుంది, అరే నన్ను కన్సల్ట్ అయ్యే కదా. తనకు కూడా ఉంటుంది, అరే పావని మేడం సీఎం అయ్యి ఉండి తను నన్ను ఒప్పుకుంది కదా, సో అనే ఒక ర్యాపోర్ట్, ఒక మంచి అభిప్రాయం ఉంటుంది కదా. దానివల్ల స్మూత్ ఫంక్షనింగ్ ఆఫ్ గవర్నెన్స్ ఆర్ ద గవర్నమెంట్ విల్ హ్యాపెన్. అందుకోసము ఇలాంటివి సజెషన్స్లో రాయాలన్నమాట. కన్క్లూజన్లో పుంచి కమిషన్, సర్కారియా కమిషన్, ఇలాంటివి వీళ్ళు చెప్పిన రికమెండేషన్స్ని గవర్నమెంట్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే గవర్నెన్స్ అనేది ఎఫెక్టివ్గా ఉంటుంది, సెంటర్ స్టేట్ రిలేషన్స్ అనేవి స్మూత్గా ఉంటుంది, ఎన్హాన్సింగ్ ద గవర్నెన్స్ ఆఫ్ ది కంట్రీ అని చెప్పి కన్క్లూడ్ చేయాలన్నమాట. సో ఇంట్రడక్షన్ రాయాలి. ఇంట్రడక్షన్లో ఏం రాయాలి, ఆఫీస్ ఆఫ్ గవర్నర్ గురించి రాయాలి. ఇష్యూస్ ఏమేమి ఉన్నాయి అని రాయాలి. ఇష్యూస్లో ఏం రాయాలి, అసలు ఇష్యూ ఏంటి అని డెఫినేషన్ రాసి, దాని ఎగ్జాంపుల్స్ రాసి, దాని రిలేటెడ్ జడ్జిమెంట్స్ ఏమున్నాయని రాసి, అండ్ నెక్స్ట్ అన్ని 3 పార్ట్స్ కంప్లీట్ చేసుకొని అండ్ నెక్స్ట్ కన్క్లూజన్కి వచ్చి కన్క్లూజన్లో వే ఫార్వర్డ్ రాయాలన్నమాట. సపరేట్గా లేదంటే వే ఫార్వర్డ్ రాసిన తర్వాత కూడా కన్క్లూజన్ చేయొచ్చు. సో వే ఫార్వర్డ్లో ఇలాంటి కమిషన్స్ ఇలాంటి రికమెండేషన్స్ ఇచ్చాయి అని కన్క్లూజన్లో ఇవి ఫాలో అవుతే గవర్నెన్స్ అనేది ఎఫెక్టివ్గా జరుగుతుంది. స్మూత్ ఫంక్షనింగ్ ఉంటేనే ఫెడరల్ ఫ్యాబ్రిక్ అనేది ఇండియాకి ఒక యూనిక్ ఫీచర్, దాన్ని ఎన్హాన్స్ చేసుకోవాలి, ప్రమోట్ చేసుకోవాలి, అది మన బాధ్యత అన్నట్టుగా రాస్తే కన్క్లూజన్లో ఇట్ విల్ బి వెరీ గుడ్ ప్రాపర్ ఆన్సర్ అనమాట. మనకి 10 మార్క్స్కి కనీసం 7 మార్క్స్ ఈజీగా పడతాయి ఇలా రాస్తే, ఈ ఫార్మాట్లో రాస్తే. సో ఇప్పుడు మీరు ఇంకా ఫౌండేషన్ ఎన్సీఆర్టీ ఫౌండేషన్ కోర్స్లోనే ఉన్నారు కాబట్టి వీటి గురించి జస్ట్ ఒక బేసిక్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను. బట్ యాజ్ యూ గో ఆన్ ఇన్ యువర్ స్టడీస్, మీరు ఎప్పుడైతే యూపీఎస్సీ సీరియస్గా ప్రిపరేషన్ తీసుకుంటారో ప్రిలిమ్స్కి కానీ మెయిన్స్కి కానీ, దెన్ వీ కెన్ గో ఇన్ డెప్త్. సో ఇలా ఒక ఆన్సర్ రాయాలన్నమాట. దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఒక ఆన్సర్ ప్రాపర్గా ఇంట్రొడక్షన్, ఆ బాడీలో కూడా బాడీ ఫస్ట్ ఏంటి ఇంట్రొడక్షన్ ఉంటుంది కదా, ఇంట్రో, ఇది నంబర్ 1. ఓకే, నంబర్ 2 ఏంటి బాడీ, నంబర్ 3 ఏంటి కన్క్లూజన్. సో ఇంట్రో ఇట్ షుడ్ బి అరౌండ్ 3 to 4 లైన్స్ మన హ్యాండ్ రైటింగ్ బట్టి. ఇట్లా 1 2 3 4 అంతే, ఇంత చాలు, అంతకన్నా ఎక్కువ అవసరం లేదు ఇంట్రొడక్షన్. బాడీలో ఏముండాలి, సబ్ డివిజన్స్ అనమాట. ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకున్నట్టు ఆర్టికల్ 365 ఉండాలి,
ఒకటి హంగ్ అసెంబ్లీ ఉండాలి. దీనికి అమెండ్మెంట్స్ అవసరం లేదు కదా, ఒకవేళ ఉంటే దాంట్లో మాట్లాడుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ 356 హంగ్ అసెంబ్లీ. ఇంకోటి ప్రెసిడెంట్ దగ్గర అసెంట్ కోసం పంపడం, ఎగ్జాంపుల్ అనుకుందాం. సో దీంట్లో ఏం రాయాలి, జడ్జిమెంట్స్ రాయాలి, ఎగ్జాంపుల్స్ రాయాలి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాక. దీంట్లో ఏం చేయాలి, ఎగ్జాంపుల్స్ రాయాలి, జడ్జిమెంట్స్ రాయాలి. సో దీంట్లో ఏం చేయాలి, ప్రెసిడెంట్ అసెంట్, ఎగ్జాంపుల్స్ రాయాలి. ఇఫ్ జడ్జిమెంట్స్ ఉంటే జడ్జిమెంట్స్ రాయాలి. అది అయిపోయాక ఇంకొకటి చేయొచ్చు బాడీలో, వే ఫార్వర్డ్. కొన్ని క్వశ్చన్స్కి వాళ్ళే అడిగారు అనుకో, ఎక్స్ప్లెయిన్ ద రికమెండేషన్స్ అని చెప్పి, లేకపోతే ఎక్స్ప్లెయిన్ సజెస్ట్ సమ్ సజెషన్స్ అన్నారు అనుకోండి, వే ఫార్వర్డ్ రాస్తాం. ఆ తర్వాత ఫైనలీ కన్క్లూజన్. 2 or 3 లైన్స్ అంతే, అంటే 1, 2, 3 మన హ్యాండ్ రైటింగ్ బట్టి. ఓకే, 1 or 2 పాయింట్స్ ఉండొచ్చు. అంటే ఇప్పుడు ఇట్లా రాసి, సో ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడికి ఒక పాయింట్ ఎండ్ అయితే మళ్ళీ ఇలా కంటిన్యూ చేస్తాం అంతే. 2 or 3 లైన్స్ కన్క్లూజన్. ఇంట్రొడక్షన్ కూడా అంతే, 2 or 3 పాయింట్స్ ఉండాలి. ఇంకా మొత్తం చాటభారతం రాయొద్దు ఇంట్రడక్షన్లో. ఆఫీస్ ఆఫ్ గవర్నర్, ద క్వాలిఫికేషన్స్ టు బికమ్ ఈస్ 35+ years, సిటిజన్ ఆఫ్ ఇండియా, అట్లాంటివి. హీఈస్ ద హెడ్ ఆఫ్ ద స్టేట్, ఎగ్జిక్యూటివ్ హెడ్ ఆఫ్ ద స్టేట్, హీఈస్ వారంటెడ్. ఈ పాయింట్లు అన్నీ మనం చాలామంది ఏం చేస్తారు అంటే, ఆఫీస్ ఆఫ్ గవర్నర్ అనగానే క్వాలిఫికేషన్ నుంచి, హెడ్ ఆఫ్ ద ఎగ్జిక్యూటివ్ హెడ్ నుంచి, అపాయింటెడ్ బై ద ప్రెసిడెంట్, సబ్జెక్టెడ్ టు ప్లెజర్ ఆఫ్ ద ప్రెసిడెంట్, అన్ని పాయింట్స్ రాస్తారు. అక్కడే మొత్తం ఆన్సర్ మొత్తం ఎగ్జామ్. ఇప్పుడు నేనే కరెక్షన్ చేస్తున్నాను అనుకోండి, నేను జనరలీ ఉస్మానియాలో కూడా వర్క్ చేస్తాను. సో ఐ కరెక్ట్ పేపర్స్, అంటే ఓపెన్ యూనివర్సిటీ వాళ్ళవి, వీళ్ళ ఓయూ స్టూడెంట్స్వి, అందరి పేపర్స్ కరెక్షన్ చేస్తాను. చాలామంది ఏం చేస్తారంటే ఇంట్రడక్షన్ అని హెడ్డింగ్ రాస్తారు, మంచిగా ఉంది ఇంట్రడక్షన్ రాస్తారు, 1, 2, 3, 4, 5, 6 హాఫ్ పేజ్ రాస్తారు. అసలు ఇది నాకు చూస్తే చదవబుద్ధి కూడా కాదు, అసలు హాఫ్ పేజ్ రాస్తారు. అసలు ఏం రాస్తారంటే, ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు ఆఫీస్ ఆఫ్ గవర్నర్ అంటే 1, 2, 3, 4, 5, 6 ఈ పాయింట్స్ అన్నీ రాస్తారు ఇక్కడ దాకా. అసలు ఎగ్జామినర్ కరెక్షన్ చేయబుద్ధి అవుతుందా అసలు? ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చెప్పిన తర్వాత అదే చెప్తా. సో ఇన్ కాంటెక్స్ట్ ఆఫ్ డిస్టర్బింగ్ సెంటర్ స్టేట్ రిలేషన్షిప్, ఎక్స్ప్లెయిన్ ద రోల్ ఆఫ్ గవర్నర్ ఇన్ టుడేస్ సినారియో అని చెప్పేదని ఉందనుకోండి ఎగ్జాంపుల్. దానికి ఇక్కడ నుంచి తీసుకొచ్చి పాయింట్స్ అన్నీ హాఫ్ పేజ్ రాస్తారు ఇంట్రడక్షన్. మళ్ళీ నెక్స్ట్ బాడీ అని సైడ్ హెడ్డింగ్ పెడతారు. ఇక్కడ అసలు నిమిషమా, వైట్ పేపర్ ఏది, వైట్ బోర్డ్, ఎక్కడుంది? ఓ Note 5, ఓకే ఓకే, నాకు కనిపించలేదు, నాకు ఇక్కడ చూస్తుండే. షేర్ కదా, అవునా? సర్లే, సో ఓకే. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ ఇది మన ఎగ్జామ్ పేపర్ అనుకోండి, ఇక్కడ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ రాస్తారు కదా. ఇప్పుడు యూపీఎస్సీ లాంటిదంటే ఆల్రెడీ క్వశ్చన్ ప్రింట్ అయి ఉంటుంది, మనం రాయక్కర్లేదు. సో ఇది క్వశ్చన్, ఇది పేపర్ అనుకుందాం, రైట్? సో ఇక్కడ ఆన్సర్ స్టార్ట్ అవుతుంది, ఇంట్రడక్షన్. ఇది ఇక్కడ ఇంట్రడక్షన్ నీట్గా రాస్తారు. ఓకే, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ఇది మోర్ దాన్ హాఫ్ పేపర్ రాస్తారు. కింద ఇక్కడ బాడీ రాస్తారు. రాసి బాడీ అని కూడా అసలు రాయక్కర్లేదు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డైరెక్ట్ యూ కెన్ రైట్ ది హంగ్ అసెంబ్లీ.
ఓకే, సో ఇలా చేయొద్దు అనమాట. ఇట్స్ అ వెరీ బిగ్ నో అనమాట. ఏం చేయాలి? ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ ఇది పేపర్, మీకు ఆల్రెడీ క్వశ్చన్ పైన ప్రింట్ చేసి ఉంటుంది. దిస్ ఇస్ క్వశ్చన్. ఓకే, సో ఇది ఆన్సర్. ఇక్కడ ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ అని పెట్టేసి, ఓకే, సో అండ్ సో ఇట్లా అని చెప్పి, ఎగ్జాంపుల్ ఆఫీస్ ఆఫ్ గవర్నర్ ఇస్ అ వెరీ యూనిటరీ ఫీచర్ అన్నప్పుడు యూనిటరీ ఫీచర్ ఇది ఒక అండర్లైన్ చేయాలి. యూపీఎస్సీలో అండర్లైన్ చేయొచ్చు, గ్రూప్ 1 టీజీపీఎస్సీ గ్రూప్ 1లో కూడా అండర్లైన్ చేయొచ్చు, బట్ ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ 1లో అండర్లైన్ చేయకూడదు అని స్ట్రిక్ట్గా మెన్షన్ చేశారు. సో ఎప్పుడైతే మీరు అండర్లైన్ చేస్తారో మీ పేపర్ ఎవాల్యుయేషనే అవ్వదు, ఎవాల్యుయేషన్ అవ్వదు. ఓకే, ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఏపీపీఎస్సీ వాళ్ళైతే. నెక్స్ట్ యూనిటరీ ఫీచర్ అని చెప్పి రాసాము. సో ఇట్ ఈస్ అపాయింటెడ్ బై ప్రెసిడెంట్ అని రాసాం. సో ప్రెసిడెంట్ అండర్లైన్ చేయాలన్నమాట. అప్పుడు మనం ఇంకా మొత్తం ఇప్పుడు నేను కరెక్షన్ చేసేటప్పుడు నేను వెతుక్కుంటా ఈ పాయింట్స్ ఉన్నాయా. సో ఎలా కరెక్షన్ చేస్తారు మీ పేపర్ అంటే దెర్ విల్ బి అ కీ. సో కీలో 1 2 3 4 5 6 పాయింట్స్ ఇట్లా మెన్షన్ చేస్తారు. సో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ మెన్షన్ చేస్తారు. ఇంట్రో, సో ఇంట్రడక్షన్లో ఏమని ఉండాలి? ఒక యూనిటరీ ఫీచర్ అని ఉండాలి అని ఉంటారు. దీనికి 2 మార్క్స్ ఉంటుంది. సో ఇంట్రడక్షన్కి 2 మార్క్స్, కన్క్లూజన్కి 2 మార్క్స్. సో మిగతాది 6 మార్క్స్ బాడీలో. సో నేనేం చేశాను టీజీపీఎస్సీ గ్రూప్ 1లో, నాకు లాస్ట్ ఆన్సర్స్కి 5 minutes, లాస్ట్ 2 ఆన్సర్స్కి 5 minutes మిగిలింది. అంటే నాకు 10 minutes టైం ఉంది. 10 minutesలో నేను 2 questions చేయాలి. నేను ఏం చేశాను అని అంటే ఫస్ట్ ఒక క్వశ్చన్ తీసుకున్నా, దానికి ఇంట్రడక్షన్ కన్క్లూజన్ రాశాను, బాడీకి ప్లేస్ వదిలేసాను మధ్యలో. ఇలా ఫస్ట్ పేజ్లో ఇప్పుడు ఇది 2 papers కదా, సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ రాశాను, ఇక్కడ కన్క్లూజన్ రాసా, ఈ స్పేస్ ఇట్లనే వదిలేసా ఎంటీ. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్ళాను, నెక్స్ట్ కూడా ఫస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ రాసా, కన్క్లూజన్ రాసా. ఎందుకు అని అంటే అట్లీస్ట్ 4 మార్క్స్కి అటెంప్ట్ చేశా కదా నేను ఇప్పుడు. సో నాకు 4 మార్క్స్లో కనీసం 2 2.5 3 మార్క్స్ అన్న వస్తాయి కాబట్టి. సో దీనికి 3, దీనికి 3 మార్క్స్ అన్న వస్తాయి అని చెప్పి. ఎందుకంటే బాడీ మనం ఒకటి అనుకుంటాము, బట్ కీలో ఏముంటుంది అని మనకు తెలియదు. సో దీంట్లో కీలో ఏ పాయింట్స్ ఇస్తారు ఇంపార్టెంట్, ఈ పాయింట్కి 2 మార్క్స్ అంటారు, ఈ పాయింట్కి 2 మార్క్స్ అంటారు, ఈ పాయింట్కి 1 మార్క్ అంటారు, ఏముంటాయో మనకు తెలియదు. కాబట్టి బాడీ ఎప్పుడు కూడా ఇట్ ఈస్ సబ్జెక్టెడ్ టు వేరియబిలిటీ అనమాట. సో దాంట్లో ఏముంటుందో మనకు తెలియదు కాబట్టి మనం ఏం చేయాలి అంటే ఫస్ట్ బాడీ కన్క్లూజన్స్ అనేవి, అందుకే ప్రతి ఒక్కరు మీరు ఏదన్నా చూడండి బాడీ అండ్ కన్క్లూజన్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అని చెప్తారు. సో నేను కొంచెం స్మార్ట్గా ఉండటం వల్ల అలా చేసా. ఇప్పుడు ఎస్ఎన్టీ అనుకోండి, నేను ఏం చేస్తాను, ఎగ్జాంపుల్ ఏదో క్వశ్చన్ అడిగారు అనుకో, ఒక ఫ్లో చార్ట్ గీసేస్తాను, ఇట్లా సంథింగ్ ఏదో ఒక ఫ్లో చార్ట్ గీస్తాను. సో దీంట్లో అట్లీస్ట్ 2 మార్క్స్ అన్న కలిసి వస్తుంది కదా నాకు. సో ఈ 2 మార్క్స్లో అట్లీస్ట్ 1 మార్క్ వస్తుంది కదా, ఇక్కడ ఒక 3 మార్క్, ఇక్కడ ఒక 1 మార్క్, 3 + 1 = 4 మార్క్స్. సో మ్యాక్సిమం ఒక యావరేజ్గా ప్రతి ఒక్క క్వశ్చన్కి 5 to 6 మార్క్స్ వస్తే మనం టాపర్ అవుతాం ఎగ్జామ్లో, టీజీపీఎస్సీలో. సో నేను అట్లీస్ట్ 4 మార్క్స్కి ఆన్సర్ చేశాను. లేదు అంటే ఇప్పుడు ఎగ్జామ్లో ఇప్పుడు ఇది ఒక క్వశ్చన్ అనుకోండి, మనకు 5 మార్క్స్లో ఒక ఆన్సర్ రాయలేము, అది పక్క. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇంట్రడక్షన్ రాశాను, బాడీ రాశాను, ఇక్కడ కన్క్లూజన్ ఇక్కడ రాసే వరకే మొత్తం టైం అయిపోయింది. సో ఎగ్జాంపుల్ ఇంట్రడక్షన్కి 1.5 మార్క్, దీనికి 1.5 మార్క్ వచ్చింది, 3 మార్క్స్ దీనికి వచ్చింది. ఈ బాడీకి 1 మార్కే వచ్చింది అనుకోండి, అప్పుడు నాకు ఎంత 4 మార్క్సే వస్తుంది. అదే ఇట్లా చేస్తే ఒక్క ఆన్సర్కి 4 మార్క్స్ వస్తుంది నాకు. సో ఇంట్రో కన్క్లూజన్ రాసేసి తర్వాత ఒక ఫ్లో చార్ట్ ఏదో ఒకటి వేసేసి, బాడీలో ఎక్కువ మార్క్స్ మనకి చాలా తక్కువ అనమాట. ఇప్పుడు ఇందాక నేను చెప్పిన హంగ్ అసెంబ్లీ ఒక మార్క్ వస్తుంది, నెక్స్ట్ ప్రెసిడెంట్ అసెంట్ 1 మార్క్ వస్తుంది, ఇంకోటి ఏం చెప్పాం మనము ఆర్టికల్ 365, సో 356. సో దానికి 1 మార్క్ అనుకోండి. సో ఇంట్రడక్షన్ బాగా రాశారు అంటే దానికో 1.5 మార్క్, కన్క్లూజన్కో 1.5 మార్క్, అంటే 1.5 1.5 3 4 5 6. సో 6/10 అంటే 6/10 అంటే ఇది ఒక టాపర్ మార్క్. అర్థమవుతుందా? సో మనం ఆన్సర్ని ఎలా చేయాలి అంటే స్మార్ట్గా టైం బట్టి. సో మనకి వాచెస్ అన్ని కూడా టీజీపీఎస్సీ ఎగ్జామ్లో వాచెస్ అన్ని వాల్కి హ్యాంగ్ చేశారు, కరెక్ట్ సెంటర్ ఆఫ్ ద రూమ్ ఇది కదా.
సెంటర్ ఆఫ్ ద రూమ్లో పెట్టారనమాట. సో నాకు వచ్చింది సెకండ్ రోలో పడ్డా అనమాట నేను. సో నా అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే లాస్ట్ రోలో సెకండ్లో పడ్డా అనమాట. సో ఫస్ట్ నుంచి అన్ని కలెక్ట్ చేసుకొని వచ్చే వరకు నాకు టైం ఉండే. సో టైం వచ్చే వరకు కంక్లూజన్ రాసేసాను. ఫస్ట్ ఇంట్రొడక్షన్ కంక్లూజన్ కదా, ఫ్లో చార్ట్ వేసే టైం ఉందన్నమాట పేపర్ కలెక్షన్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు. సో అది నాకు వచ్చిన అడ్వాంటేజ్. నేను అలా టీజీపీఎస్సీ ఎగ్జామ్ రాశాను. సో మన చేతిలో ఉండవు, ఎగ్జామినర్ మూడ్, ఎగ్జామినర్ చాలా కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ వల్ల మనకు ఒక గవర్నమెంట్ జాబ్ వస్తుంది. బట్ మనం స్మార్ట్గా ఎలా చేయాలి అంటే ఇలా చేయాలన్నమాట. సో ఇప్పుడు ఏమైంది, ఇది పేపర్ అంటే చాలామంది ఏం చేస్తాం, ఏది మెసేజెస్ ఏం లేవు కదా. సో ఇక్కడ ఇంట్రొడక్షన్ రాయాలి మనకి యూపీఎస్సీకి బైట్ షీట్స్. సో ఇది ఇంట్రొడక్షన్, ఇక్కడ బాడీ స్టార్ట్ చేస్తాం, ఇక్కడ కంక్లూజన్. అంతే, ఇంట్రొడక్షన్ కంక్లూజన్ ఇది బాడీ. ఇట్లానే రాయాలి మనం ఎగ్జామ్, ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ ఇట్ ఈస్ ఫర్ 10 marks. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ హౌ యూ హ్యావ్ టు రైట్ అ ఎగ్జామ్ అనమాట. ఒక ఆన్సర్ ఎగ్జామ్లో రాయాల్సింది మీరు ఇలా. నెక్స్ట్ క్లోజ్ చేద్దామని ఓకే. So next we'll continue with the other things. Okay. So ఎక్కడి దాకా అయింది? ఓకే, గవర్నర్ ఆఫ్ స్టేట్ ఇస్ నాట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అండర్ ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్. సో అతని జాబ్ కాదు ఇది. ఇప్పుడు ఒక ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్స్ ఉన్నారు, దే ఆర్ గెటింగ్ ఎంప్లాయిడ్, బట్ గవర్నర్ అనే పోస్ట్ ఇస్ నాట్ అన్ ఎంప్లాయ్మెంట్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ హీ ఈస్ ది కాన్స్టిట్యూషనల్ హెడ్ ఆఫ్ ది స్టేట్. Next, 7th Constitutional Amendment Act. A person can act as governor for 2 or more states, state and union territory, etc. So, 7th Constitutional Amendment Act ఏం చెప్తుంది అని అంటే, ఒకే పర్సన్ 2 స్టేట్స్కి ఆర్ 1 స్టేట్ అండ్ 1 యూటీకి అలా 2 or more స్టేట్స్కి అండ్ 1 యూటీకి అలా గవర్నర్గా యాక్ట్ చేయొచ్చు అని ఎప్పుడు చెప్తున్నాము? 7th Constitutional Amendment Act 1956. So, while administering union territory, he can act as an agent of the president. So, యూటీకి ఎప్పుడైతే అడ్మినిస్టర్ చేస్తున్నాడో గవర్నర్గా, he can act as an agent of president. అంటే ప్రెసిడెంట్ ఏం చెప్పినా వినొచ్చు, ఇతను వెళ్ళి ప్రెసిడెంట్కి రిపోర్ట్ చేయొచ్చు అనమాట. నెక్స్ట్, యాజ్ గవర్నర్ ఆఫ్ ద స్టేట్, he is the constitutional head of the state. Right? Next, conventions. So, Chief Minister of the state is consulted before the appointment of governor. So, కన్వెన్షన్ అది చాలాసార్లు ఏమవుతుంది, కన్వెన్షన్ని పాటించకుండా కూడా ఉండొచ్చు. ఎప్పుడు వెన్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్లో ఒక పార్టీ, స్టేట్ గవర్నమెంట్లో ఒక పార్టీ ఉంటే, సో అపోజిషన్ పార్టీస్ ఉంటే అప్పుడు దే మే నాట్ గెట్ కన్సల్టెడ్. బట్ కన్సల్ట్ అయ్యి గుడ్ టర్మ్స్లో ఉంటే మాత్రం గవర్నర్కి చీఫ్ మినిస్టర్స్కి రిలేషన్షిప్ అనేది బాగుంటుంది. నెక్స్ట్, అవుట్ సైడర్ ఈజ్ అపాయింటెడ్ యాజ్ అ గవర్నర్. జనరల్గా ఇప్పుడు సౌందర్యరాజన్ ఉన్నారు,
ఆవిడ తమిళియన్. ఇప్పుడు రవిశంకర్ సంబన్ ఎవరో ఉన్నారు, హీస్ ఫ్రమ్ వెస్ట్ బెంగాల్. సో అలా మనకి అవుట్ సైడర్ జనరల్గా లోకల్ వాళ్ళని, అంటే ఇప్పుడు నేను మీరు అనుకోండి, అఫ్ కోర్స్ 35 years బిలో ఉన్నాం మనము, బట్ ఒకవేళ మనకు తెలిసిన విసినిటీలో మన తెలుగు వాళ్ళు మాత్రం అపాయింట్ అవ్వరు, ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ అ కన్వెన్షన్ బేసికలీ. Powers of governor. So he will act like the president. Executive powers. He appoints state election commissions, chancellor of universities, and imposition of constitutional emergency. So chancellor of university. So మనము ఒక ఛాన్సలర్ కి ఒక యూనివర్సిటీస్ కి బీసీ ఇస్ ద హెడ్ అంటాం. ఓకే, ఎందుకు? గవర్నర్ ఇస్ ద ఎక్స్ అఫిషియో చైర్మన్, ఛాన్సలర్, బట్ వైస్ ఛాన్సలర్ ఇస్ ద రియల్ హెడ్ ఆఫ్ ది యూనివర్సిటీ. ఇప్పుడు ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ ఉంది. ఉస్మానియా యూనివర్సిటీకి రీసెంట్గా బీసీని అపాయింట్ చేశారు. సో బీసీని ఎవరు అపాయింట్ చేస్తారు? ఛాన్సలర్. ఛాన్సలర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద గవర్నర్ ఆఫ్ ద స్టేట్. ఓకే, సో సీఎం అండ్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ విల్ రికమెండ్ ద వైస్ ఛాన్సలర్, బట్ హీ ఈస్ అపాయింటెడ్ బై ద గవర్నర్. దట్ ఈస్ ద ఎగ్జిక్యూటివ్ పవర్ ఆఫ్ ది గవర్నర్. ఓకే, సో ఇంపోజిషన్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషనల్ ఎమర్జెన్సీ అంటే ఏంటి? ఆర్టికల్ 356. నెక్స్ట్, legislative powers. Nominates 1/6 members to the state legislative council. సో ఇప్పుడు తెలంగాణ స్టేట్కి కౌన్సిల్ ఉంది. సో కౌన్సిల్లో 1/6 మెంబర్స్ని ఎలెక్ట్ చేసేది గవర్నరే, బేస్డ్ ఆన్ ద రికమెండేషన్ ఆఫ్ అగైన్ సీఎం అండ్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్. నెక్స్ట్, and 1 member of Anglo Indian community to assembly. So of course this is removed by 144 Constitutional Amendment Act 2020. So financial powers same ఇవన్నీ గవర్నర్ వి కూడా సేమ్ మనకి ప్రెసిడెంట్ లాగే ఉంటాయి అన్నమాట. ఫినాన్షియల్ పవర్స్. సో budget, he lays the budget before the state legislature, prior recommendation for money bill, demand for grants, make advances out of contingency, and constitute the state finance commission. ఓకే, సో బడ్జెట్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసేది ఎవరు? స్టేట్లో గవర్నర్. నెక్స్ట్, మనీ బిల్ అంటే నేను మీకు చెప్పాను, స్పీకర్ డిసైడ్ చేస్తారు వెదర్ ద బిల్ ఇస్ మనీ బిల్ ఆర్ ఎన్ ఆర్డినరీ బిల్. మనీ బిల్ అంటే అప్పుడు ఏం చేయాలి? స్పీకర్ ఆఫ్ ద అసెంబ్లీ, గవర్నర్ది ప్రయర్ పర్మిషన్ తీసుకోవాలి. ఓకే, అండ్ డిమాండ్ ఫర్ గ్రాంట్స్. ఎగ్జాంపుల్, సర్టెన్ ఏరియా కానీ సర్టెన్ రీజన్, ఇఫ్ ఇట్ ఆల్ గవర్నర్ థింగ్స్ ఇట్ ఈస్ బ్యాక్వర్డ్ or it needs any grants ఇవ్వాలి ఆ ఏరియాకి అని అనుకుంటే he can demand for grants. Next, he can make advances out of contingency fund. సో స్టేట్ కంటింజెన్సీ ఫండ్ ఉంటుంది. సో దాంట్లో ఉంచి ఎనీ స్పెషల్ పర్పస్ కోసం he can make some advances out of the state contingency fund, and he can constitute the state finance commission. So state finance commission ఏంటి? central finance commission ఏంటి? vertical horizontal devolution చేస్తుంది. state finance commission is meant for the third tier of government. That is nothing but the rural, that is Panchayati Raj system, and urban local self governments. ఓకే, సో థర్డ్ టైర్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ కోసం మనకి సెంటర్లో ఎలా అయితే సెంటర్కి స్టేట్కి డివైడ్ చేస్తుందో ఫినాన్స్ కమిషన్, సో స్టేట్ ఫినాన్స్ కమిషన్ ఏం చేస్తుంది? స్టేట్కి, లోకల్ సెల్ఫ్ గవర్నమెంట్స్కి స్టేట్ ఫినాన్స్ కమిషన్ మనీ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్, జ్యుడిషియల్ పవర్స్. పార్డనింగ్, రిప్రైవ్, రెస్పైట్, రెమిషన్, కమ్యూట్. సో నిన్న మనం చూసాం ప్రెసిడెంట్ దగ్గర పార్డన్ అంటే ఏంటి, రిప్రైవ్ అంటే ఏంటి, రెస్పైట్ అంటే ఏంటి, రెమిషన్ అంటే ఏంటి, కమ్యూట్ అంటే ఏంటి అని. సో అవన్నీ సిమిలర్గా మనకి గవర్నర్కి స్టేట్ లెవెల్లో ఉంటాయి అన్నమాట. అపాయింట్ జడ్జెస్ ఆఫ్ హైకోర్ట్, డిస్ట్రిక్ట్ కోర్ట్, అండ్ అ పర్సన్ టు జ్యుడిషియల్ సర్వీసెస్ ఆఫ్ స్టేట్. సో మనకు తెలుసు ఎగ్జిక్యూటివ్ అపాయింట్మెంట్స్ అన్నీ కూడా ఎవరు చేస్తారు స్టేట్లో అంటే గవర్నర్. సో జడ్జెస్ ఆఫ్ హైకోర్ట్, డిస్ట్రిక్ట్ కోర్ట్, అండ్ పర్సన్ టు జ్యుడిషియల్ సర్వీసెస్ ఆఫ్ స్టేట్, ఈ అపాయింట్మెంట్స్ అన్నీ కూడా మనకి గవర్నరే చేస్తాడు. నెక్స్ట్, ఆర్టికల్ 163.
explicitly states the governor can act under his discretion in exercise of his functions. Whether any matter falls in governor discretion or not shall be decided by governor himself. It cannot be questioned in any court of law. So governor ki prescribed powers ఉన్నాయి కదా, సో ఈ పవర్స్ అన్నిటినీ కూడా he can do it at his discretion. సో ఈ పవర్ ఉందా లేదా అని ఎవరు చెప్పగలుగుతారు? గవర్నర్ హిమ్సెల్ఫే చెప్తాడు. ఇది నా పవర్స్లో మెన్షన్ చేసింది, దిస్ ఈస్ మై డిస్క్రిషన్, ఐ కెన్ డూ మై రైట్ అని చెప్తాడు గవర్నర్ అకార్డింగ్ టు ఆర్టికల్ 163. ఆర్టికల్ 163 ప్రకారము గవర్నర్ విల్ టెల్ దట్ this powers are mine and I can do it according to my wish and will at my discretion. నా డిస్క్రిషన్ ఇది, నేను ఈ పవర్ నాది, నేను కంపల్సరీ చేస్తాను. సీఎం నాతో కన్సల్ట్ అవ్వాలి బిఫోర్ టేకింగ్ సర్టెన్ డెసిషన్స్, తను కన్సల్ట్ అవ్వలేదు, సో ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ ద సీఎం టు కమ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ మీ అండ్ కన్సల్ట్ మై పర్మిషన్ అని చెప్పి గవర్నర్ చెప్పొచ్చు. ఇఫ్ ఇట్ ఆల్ ఇట్ ఈస్ హిస్ పవర్స్ మెన్షన్, తన మెన్షన్డ్ పవర్స్లో ఉంటే హీ కెన్ డూ ఇట్ విత్ హిస్ డిస్క్రిషన్. అర్థమవుతుందా? నెక్స్ట్ 42nd Constitutional Amendment Act 1976, ministerial advice binding on president. So no provision exists for governor. So 42nd Constitutional Amendment Act ఏం చెప్తుంది? 1976. సో దీని బ్యాక్గ్రౌండ్ గుర్తుపెట్టుకుంటే ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. సో 1975లో నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ డిక్లేర్ చేసింది ఎవరు? ఇందిరాగాంధీ, ద పవర్ఫుల్ ఐరన్ లేడీ. ఓకే, సో 1975లో డిక్లేర్ చేసినప్పుడు సో షీ వాజ్ అ వెరీ, ఆమెకి ఏంటంటే క్యాబినెట్ ఈజ్ ఆల్సో నథింగ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ హర్ బిఫోర్ హర్ పవర్. సో తను చెప్పినట్టు మాత్రమే జరగాలి అని చెప్పి తను ఏం చేసిందంటే 42nd Constitutional Amendment Act 1976, అంటే ఇక్కడ 75లో ఎమర్జెన్సీ డిక్లేర్ చేసింది, 76లో ఈ అమెండ్మెంట్ వచ్చింది. ఏంటి అంటే మినిస్టీరియల్ అడ్వైస్, మినిస్టీరియల్ అంటే ద పిఎం అండ్ ద కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్. సో వీళ్ళు చెప్పిన అడ్వైజ్ ప్రెసిడెంట్ మీద బైండింగ్ అని చెప్పి 42nd Constitutional Amendment Actలో చెప్పారు. కానీ అలాంటి ప్రావిజన్ గవర్నర్ ఇస్ బైండింగ్ ఆన్ సీఎం అండ్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ అనే ప్రావిజన్ మాత్రం లేదు అని తెలుసుకోవాలి, గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో 42nd Constitutional Amendment Act made president binding on the advice of council of ministers. Is it same with the state అని అంటే no. ఓకే, స్టేట్లో అట్లాంటి ప్రావిజన్స్ ఏమి కూడా లేవన్నమాట. సో ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ గుర్తుపెట్టుకుంటే మీకు ఈ పాయింట్ గుర్తుంటుంది. సెంటర్లో ఇట్లాంటి పాయింట్ ఉంది. ఎందుకు సెంటర్లో ఇంపార్టెంట్ ఆమె? ఎందుకంటే షీఈస్ ప్రైమ్ మినిస్టర్, షీఈస్ నాట్ సీఎం టు ఎనీ స్టేట్ కదా. సో సెంటర్లో బైండింగ్ ఉండాలి అని ఆమె అనుకుంది. స్టేట్ లెవెల్లో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ స్టేట్ ఇస్ సబార్డినేటెడ్ టు ద సెంటర్ కదా, మనది స్ట్రాంగ్ యూనియన్ ఫీచర్ ఉంది కదా మనకి. సో స్టేట్లో తనకి నెసెసరీ అనుకోలేదు కాబట్టి ఇందిరాగాంధీ ఇలాంటివి ప్రావిజన్స్ చేయలేదు. స్టేట్లో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ నెసెసరీ. ఓకే, నెక్స్ట్ Governor shall enjoy constitutional discretion in the following cases. Constitutional discretion అంటే కాన్స్టిట్యూషన్ ఇచ్చిన పవర్స్ అన్నమాట. కాన్స్టిట్యూషన్ మెన్షన్ చేసిన పవర్స్, ఇంకా చెప్పాలి అంటే కాన్స్టిట్యూషన్లో ఇట్ ఈస్ రిటర్న్ అబౌట్ దీస్ పవర్స్. ఏంటి ఆ పవర్స్ అంటే ఆర్టికల్ 200. సో గవర్నర్ కెన్ రిజర్వ్ ఎనీ బిల్ ఫర్ కన్సిడరేషన్ ఆఫ్ ద ప్రెసిడెంట్. సో ఇందాక మనము ఒక ఆన్సర్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం కదా, ఈ పాయింట్ గురించి అనమాట. సో అక్కడ మీరు ఏం చేయొచ్చు అంటే ఆన్సర్ రాసేటప్పుడు అండర్ ఆర్టికల్ 200 కాన్స్టిట్యూషనల్లీ డిస్క్రీటెడ్ ప్రావిజన్ అని కూడా రాయొచ్చు. అక్కడ ఈ వర్డ్స్ వాడాలన్నమాట. ఎప్పుడైతే ఈ లాంగ్వేజ్ వాడుతూ ఉంటారో మీకు కనీసం ఒక ½ మార్క్ ఎక్స్ట్రా వస్తుంది. సో ఎక్స్ట్రా మార్క్స్ ఫర్ ఎక్స్ట్రా పాయింట్స్ అంటే మెచ్యూర్డ్ వర్డ్స్, వొకాబులరీ. ఓకే, సో 200 ప్రకారం దే కెన్ రిజర్వ్ ఫర్ ద ప్రెసిడెంట్. వన్ కేస్ ఇట్ ఈస్ ఆబ్లిగేటరీ ఇఫ్ ద బిల్ ఎండేంజర్స్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ హైకోర్ట్. సో ఇన్ వన్ ఎప్పుడైతే ఇది మ్యాండేటరీ అంటే ప్రెసిడెంట్కి ఎప్పుడు పంపిస్తాము అంటే ఎప్పుడైతే హైకోర్టు పొజిషన్ ఎండేంజర్ అవుతుందో కంపల్సరీ ప్రెసిడెంట్ అసెంట్ ఉండాలి అని చెప్పి చెప్తాం. అంటే ఏంటి, స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఎక్కువ పవర్ఫుల్ అవ్వటానికి హైకోర్టుని దించేస్తుంది అనమాట. అలాంటప్పుడు హైకోర్టు రిలేటెడ్ అంటే హైకోర్టు పొజిషన్ని రెడ్యూస్ చేసే ఏ బిల్స్ కానీ కంపల్సరీ ప్రెసిడెంట్ అప్రూవల్ ఉండాలి.
సో అప్పుడు గవర్నర్ కంపల్సరీ ప్రెసిడెంట్ అప్రూవల్ కోసం పంపించాలి అని చెప్తున్నారు అనమాట. నెక్స్ట్ రికమెండేషన్ ఫర్ ఇంపోజిషన్ ఆఫ్ ద ప్రెసిడెంట్ రూల్. సో ఇది ఇందాక ఫస్ట్ పాయింట్ మనం మాట్లాడుకున్నాం, ఇది సెకండ్ పాయింట్. ఇట్ ఈస్ అబౌట్ ద ఆర్టికల్ 365. నెక్స్ట్ అడిషనల్ ఇన్ఛార్జ్ ఆఫ్ అడ్జాయినింగ్ యూటీ. సో ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్నాము, హియర్ ఇట్స్ ద 7th కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ అడ్మినిస్ట్రేటింగ్ స్టేట్ అండ్ యూనియన్ టెరిటరీ. ఒకే గవర్నర్ స్టేట్కి యూనియన్ టెరిటరీ కూడా గవర్నర్గా హెడ్గా యాక్ట్ చేయొచ్చు అని చెప్పి మాట్లాడుకున్నాం. సీకింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ సీఎం. సో ఎప్పుడైతే అతనికి ఒక ఇన్ఫర్మేషన్, ఒక లా గురించి కానీ ఒక సబ్జెక్ట్ గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ సీఎం నుంచి కావాలంటే కంపల్సరీ సీఎం హ్యాస్ టు ప్రొవైడ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ టు ద గవర్నర్. ఎందుకు? ఇట్ ఈస్ కాన్స్టిట్యూషనల్ డిస్క్రిషన్, నాట్ డిస్క్రిమినేషన్, డిస్క్రిషన్. ఓకే, సో ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ నేను అడిగాను, సౌందర్యరాజన్కి అండ్ కేసీఆర్కి ఇన్ తెలంగాణలో ఒక టసిల్ జరిగిందనమాట, ఒక వార్. ఎందుకు? షీ వాజ్ అ వెరీ ప్రో బీజేపీ మెంబర్. ఇన్ఫాక్ట్ ఆమెకు బీజేపీ ఎంపీ టికెట్ కూడా ఇచ్చారు సౌందర్యరాజన్కి మొన్న ఎలక్షన్స్లో. సో తనకి కేసీఆర్కి అస్సలు పడేది కాదనమాట. సో తను రకరకాల బిల్స్ హోల్డ్ చేసేది, లేకపోతే ఇన్ఫర్మేషన్స్ ఊరికి అడిగేది. కేసీఆర్ ఎప్పుడు కూడా ప్రోటోకాల్ డ్యూటీస్ ఫాలో అయ్యేవాడు కాదు. గవర్నర్ ఈస్ హెడ్ ఆఫ్ ద స్టేట్, ఈవెన్ దో హీస్ హెడ్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్, షీ వాజ్ హెడ్ ఆఫ్ ద స్టేట్. బట్ ఎప్పుడు కూడా ప్రోటోకాల్స్ పాటించకపోవటము, తన్ని వెల్కమ్ చేసేవాడు కాదు. సో ఇట్లాంటి ఇష్యూస్ అనేవి జరిగాయి అనమాట. దానివల్ల ఏమవుతుంది, సెంటర్ స్టేట్ రిలేషన్స్ అనేది, అంటే స్టేట్ గవర్నమెంట్లో ఫంక్షనింగ్ అనేది, ఎఫిషియన్సీ అనేది రెడ్యూస్ అయ్యేది. సో ఇది దేనివల్ల అంటే సెంటర్ స్టేట్ స్మూత్గా లేకపోవడం, స్మూత్గా ఫంక్షన్ చేయకపోవడం వల్ల. సో దీనివల్ల ఏమైంది, స్టేట్లో గవర్నెన్స్ అనేది, గవర్నమెంట్ యాక్షన్స్ అనేవి రెడ్యూస్ అవ్వటం జరిగిందన్నమాట. సో నెక్స్ట్, సో దిస్ కౌజ్ ఒప్పుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, అది కన్వెన్షన్, అది మ్యాండేటరీ కాదు కదా. అంటే తన క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే కేసీఆర్ ఒప్పుకోకుండా తను గవర్నర్ అయిందని. ఇట్ ఈస్ జస్ట్ కన్వెన్షన్, అలా జరగచ్చు జరగకపోవచ్చు. కానీ ఇప్పుడు స్టేట్ గవర్నమెంట్, స్టేట్ సీఎంస్ ఒప్పుకోవాల్సిన అవసరం ఏం లేదు, బట్ ఒప్పుకోకుండా కూడా అవ్వచ్చు గవర్నర్గా అలా. కాకపోతే ఒక మాట చెప్తారు, వీళ్ళని అపాయింట్ చేస్తున్నామని, కానీ వాళ్ళకి నచ్చాలని ఏం లేదు కదా. వచ్చాక కూడా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఒకటి చెప్తుంది, మీరు ఇలా చేయండి అలా చేయండి అని గవర్నర్స్కి చెప్తుంది. వాళ్ళు ప్రెసిడెంట్ అపాయింట్ చేశాడు కాబట్టి కంపల్సరీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఎలా ఆడిస్తే గవర్నర్స్ అలానే ఆడాలి. బట్ స్టేట్లో అట్లా కాదు కదా, బిల్స్ ఆపేయమంటే ఆపేయాల్సి వస్తుంది. సో మేజర్గా అది అయిందనమాట. కేసీఆర్ సెకండ్ టైంలో కేసీఆర్కి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి మంచి రిలేషన్స్ లేకపోవటం వల్ల అలా. నెక్స్ట్, సో ఇక్కడ ఏంటంటే చీఫ్ మినిస్టర్, కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ అందరూ స్టేట్ మినిస్టర్స్ కూడా ఇట్ వాజ్ సిమిలర్ టు యూనియన్ అనమాట. స్పెసిఫిక్గా మళ్ళీ ఈ పాయింట్స్ అన్న ఏమి మనం ఇక్కడ చదువుకోగలం ఎన్సీఆర్టీ ఫౌండేషన్ కోర్సులో. నెక్స్ట్ ముందేంటి, వెన్ ఇట్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ వెన్ ఇట్ వాజ్ అ స్టేట్ ఇట్ వాస్ హ్యావింగ్ అ స్పెషల్ స్టేటస్, ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇట్ హ్యాస్ బికమ్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ యూటీ అండ్ ద లదాఖ్ యూటీ. నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ 370 వాజ్ రివోక్డ్ ఇన్ 2000. ఓకే, ఇది ఆల్రెడీ ఇచ్చారు 2019. సో ఇక్కడ ఆల్రెడీ మెన్షన్ చేసింది జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ అండ్ లదాఖ్ వర్ 2 యూనియన్ టెరిటరీస్. నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ 371లో there were several provisions for the states. So in the similar way we had 371D which gives the special provisions for Andhra Pradesh state, and 371E provides for central universities to Andhra Pradesh state. సో దాని ప్రకారమే సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ హైదరాబాద్ ఉంది కదా మన గచ్చిబౌలి, సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ హైదరాబాద్ అనేది మనకి ఎస్టాబ్లిష్ చేసింది అండర్ ద 371E. 371D ప్రకారము జోనల్ సిస్టమ్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్. ఓకే, సో 371D ఏంటి, జోనల్ సిస్టమ్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అంటే కొన్ని లెవెల్ ఆఫ్ పోస్ట్కి, నాన్ గెస్టెడ్ పోస్ట్కి ఎస్పెషల్గా డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్లో, జోనల్ లెవెల్లో జాబ్స్ని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేశారు. సో ఇదంతా డెప్త్గా చదవాల్సిన అవసరం మనకి ఇప్పుడు లేదు. 371E ప్రకారం సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్
హైదరాబాద్ అంటే ఒక ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్కి ఒక సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి అని 371E చెప్పారు. దాని ప్రకారంగానే సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ హైదరాబాద్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు ఇన్ కోర్స్ ఆఫ్ టైంలో. ఓకే, సో దీస్ ఇస్ సంథింగ్ వీ హ్యావ్ టు remember about the executive, central and the state executive. So in tomorrow's class we'll talk about the parliament, the procedures of parliament, and the important quorum అంటే ఏంటి, సెషన్స్ ఏంటి, ఎన్ని సెషన్స్ ఉన్నాయి, ఏమేమి సెషన్స్ ఉన్నాయి అన్నీ కూడా మనం టుమారోస్ క్లాస్లో విల్ సీ ఎవ్రీథింగ్. అండ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ అయిపోయింది అంటే మనకి మెజారిటీ ఆఫ్ పాలిటీ సిలబస్ అయిపోయినట్టు. విత్ ఇన్ 5-6 days వీ కెన్ కంప్లీట్ ది ఎంటైర్ రిమైనింగ్ సిలబస్. అండ్ నౌ ఇప్పుడు మీకు ఎకానమీ క్లాస్ క్యాన్సిల్ అయింది, సో యూ కెన్ కమ్ టు ఆన్లైన్ అగైన్ టుమారోస్ polity class at 6 PM tomorrow. Okay, so thank you everyone, thank you for joining the class, and please revise every day syllabus on that day itself. Okay, revision only will keep you in the competition, otherwise you will be out of the competition. Revision lekapothe you can't win the competitive exams. Okay,